So as we have already discussed yesterday, we are going to start with the web design and development topic from today. So basically, from today onwards, we are going to see what is web design, how it is done, and how you can learn web design and development. Okay, so I think all are good to go. That's why I'm starting the session. So before starting the session, I would like to ask you few quick questions. Uh, can you just tell me what do you mean by a website? You can just type in chat box. What do you mean by a website? Collection of web pages. Okay. Yes, guys, quick. Collection of web pages. Information. Any different definition or any different idea about websites? Collection of data, set of information, web pages, information page, information platform, collection of data. Website is a collection of web pages created by HTML. Okay, fine. So basically, uh, website is a collection of web pages which shows the different form of data, which can be textual data, or it can be images, it can be graphs, it can have videos. So basically, all the sort of data we can display using the web pages, and the collection of these different web pages is called as a website. So nowadays you can find a website for every business, because website is a platform through which your business is basically live 24/7, and because of website you can basically have your presence globally anywhere in the world, and that is too 24/7. आणि म्हणून एक स्टेटमेंट त्या ठिकाणी मी इथे टाइप करतो. जस्ट ऑब्झर्व दिस स्टेटमेंट. Can you see the statement? Geography is history. Can anyone elaborate this word? Can anyone tell me what I mean by this statement? Geography is history. Geography is history. Can anyone tell me what I want to say by using this statement? Geography has become history nowadays. Okay. Aisha, please check from your end, because I think my voice is clear and audible to all other people. So please check at your end if there is any issue at your network. Perfect. Saurabh has given a perfect answer. Geographical barriers do not exist now because of internet. Perfect. See, पूर्वीच्या काळी ज्या वेळेला आपण कुठलीही गोष्ट करायचो, त्यावेळेला आपण पहिल्यांदा हा विचार करायचो, ही गोष्ट इथे चालेल का, ही गोष्ट बाकीच्या ठिकाणी आपल्या एरियामध्ये चालेल का, ही गोष्ट आपल्या सिटीमध्ये आपल्या शहरामध्ये वर्क होईल का. बट नाउ डेज बिकॉज ऑफ इंटरनेट तुम्ही तुमचा कुठलाही बिझनेस, तुमची कुठलीही ऑर्गनायझेशन असेल, तुमची कुठलीही गोष्ट जी तुम्हाला लोकांपर्यंत पोहोचवायची आहे, ती गोष्ट तुम्ही बेसिकली काय करू शकतात, विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विथ द हेल्प ऑफ वेबसाईट लोकांपर्यंत पोहोचवू शकता. सो बेसिकली काय झालंय की जिओग्राफी म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला भूगोल म्हणतो, की जिओग्राफी इज हिस्ट्री. याचा अर्थ की आता जिओग्राफी असं काही उरलंच नाहीये, बिकॉज तुम्ही एका जागेवर बसून कुठलीही गोष्ट जगामध्ये सेल करू शकतात, जगामध्ये तुम्ही कुठेही रीच आउट करू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, एक सिंपल Aisha, I think this is the problem from your network. You can just reconnect. Aisha Sheikh, you can reconnect because all other are quite good with the sound. So please check at your end. So आता आपलं जे एक्झाम्पल आपण बघतोय की आज ऑल ओव्हर महाराष्ट्रातनं वेगवेगळ्या ठिकाणाहून तुम्ही सगळे या लेक्चरला जॉईन झालेले आहात. सो दिस इज व्हॉट वी कॅन से, जिओग्राफी इज हिस्ट्री, बिकॉज the location, the geography is not the barrier nowadays. With the help of internet and with the help of website, तुम्ही जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात
स्वतःला पोहोचवू शकतात किंवा तुमच्या प्रॉडक्ट्सला पोहोचवू शकतात. तुम्हाला जी इन्फॉर्मेशन पोहोचवायची असेल ती तुम्ही पोहोचवू शकतात. आणि म्हणून जिओग्राफी इज हिस्ट्री. दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेट, दिस इज रिलेटेड टू द वेबसाईट. आणि म्हणून वेबसाईट बनवण्यासाठी बेसिकली ज्या वेळेला आपण वेबसाईट म्हणतो, तर वेबसाईटमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन बघतो, ज्याच्यामध्ये मी जसं सांगितलं की ऑल सॉर्ट ऑफ मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन आपण त्याच्यामध्ये बघू शकतो. मग ही जी वेबसाईट आहे ही बनवण्यासाठी बेसिकली ज्या टेक्नॉलॉजीज वापरल्या जातात, कॅन यू जस्ट नेम की कोणकोणत्या टेक्नॉलॉजी वेबसाईट बनवण्यासाठी यूज केल्या जातात? कुठल्या टेक्नॉलॉजी वापरून तुम्ही वेबसाईट बनवू शकतात? HTML, PHP, फ्रंट एंड, बॅक एंड, ओके, HTML, CSS, बूटस्ट्रॅप, वंडरफुल, JSP, JS, जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, Python, PHP, WordPress, jQuery, WordPress. ओके, परफेक्ट. सो बेसिकली देर आर डिफरंट टेक्नॉलॉजीज की ज्याचा वापर करून आपण वेबसाईट्स डेव्हलप करू शकतो. मग वेबसाईट डेव्हलप करण्यासाठी मोस्टली मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या आपल्याला लँग्वेजेस अवेलेबल आहेत की ज्या लँग्वेजेस वापरून आपण वेबसाईट बनवू शकतो. ह्या लँग्वेजेस कोणकोणत्या आहेत? याच्यामध्ये सगळ्यात बेसिक जी लँग्वेज आहे ती आहे HTML. विदाउट HTML यू विल नॉट बी एबल टू डेव्हलप एनी वेबसाईट. आणि म्हणून सगळ्यात अगोदर तुम्हाला HTML शिकणं गरजेचं आहे. HTML शिकल्यानंतर तुम्ही स्टेप बाय स्टेप पुढच्या टेक्नॉलॉजी शिकू शकता. जसं HTML नंतर तुम्ही CSS शिकणार, CSS नंतर तुम्ही बूटस्ट्रॅप शिकू शकतात, बूटस्ट्रॅप नंतर तुम्ही जावास्क्रिप्ट शिकतात, जावास्क्रिप्ट नंतर jQuery, आणि मग वेब डेव्हलपमेंटसाठी तुम्हाला PHP ही लँग्वेज शिकणं गरजेचं आहे. सगळ्यात अगोदर हे लक्षात घ्या, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन वेब डिझाईन अँड वेब डेव्हलपमेंट. वेब डिझाईन याचा अर्थ एंड युजरला तुम्हाला जे काही शो करायचंय, जे काही डिस्प्ले करायचंय, ते बनवण्यासाठी तुम्हाला ज्या काही गोष्टी बेसिकली कराव्या लागेल त्या सगळ्या येतात तुमच्या डिझाईनच्या अंडर. येस, ऑफकोर्स. त्यालाच तुम्ही UI म्हणतात, ग्राफिकल युजर इंटरफेस. त्यालाच तुम्ही फ्रंट एंड असं सुद्धा म्हणतात. दुसरी गोष्ट आहे की जेव्हा तुम्हाला युजर कडनं इनपुट ऍक्सेप्ट करायचंय किंवा जेव्हा तुम्हाला युजरला काहीतरी रिपोर्ट दाखवायचा आहे, त्यावेळेला तुम्हाला तिथे कोडिंग करावं लागतं. आणि म्हणून कोडिंग इज रिलेटेड टू डेव्हलपमेंट. कोडिंग इज रिलेटेड टू डेव्हलपमेंट. आणि म्हणून डेव्हलपमेंटसाठी आपण PHP ही लँग्वेज वापरू शकतो, JSP ही लँग्वेज वापरू शकतो किंवा ASP ही लँग्वेज वापरू शकतो. थोडक्यात 3 लँग्वेजेस तुम्ही यूज करू शकतात: PHP, ASP, JSP. JSP stands for Java Server Pages. ASP stands for Active Server Pages. And PHP stands for Hypertext Preprocessor. So basically JSP हा डोमेन, JSP ही जी लँग्वेज आहे याच्यासाठी तुम्हाला बेस लागतो जावा लँग्वेजचा. ASP साठी तुम्हाला बेस लागतो .NET फ्रेमवर्कचा. आणि PHP साठी मात्र तुम्हाला नुसतं C आणि C++ चे बेसिक जरी क्लिअर असेल तरी तुम्ही PHP मध्ये काम करू शकता. आणि म्हणून PHP इज द इझिएस्ट लँग्वेज की जी बेसिकली आपण डेव्हलपमेंटसाठी वापरतो. आज मार्केटमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर इंडस्ट्रीमध्ये मॅक्झिमम कंपनीज ह्या PHP आणि PHPच्या रिलेटेड जे फ्रेमवर्क्स आहेत त्याच्यावर काम करतात. तुम्ही गुगलला सर्च जरी केलं की दी जॉब्स अवेलेबल इन PHP किंवा जॉब्स अवेलेबल इन वेब डेव्हलपमेंट, तर मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट ऑल द जॉब्स ऑन PHP. ASP आणि JSP मध्ये मोस्टली मल्टीनॅशनल कंपनीज किंवा ज्या मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज आहेत त्या याच्यात काम करतात. बट स्मॉल स्केल आणि मीडियम स्केल कंपनी ज्या आहेत त्या PHP मध्ये मोस्ट ऑफ द टाइम काम करतात. आता ह्या PHP हा जो बेस आहे हा जर तुमचा क्लिअर झाला तर PHP नंतर बेसिकली तुम्ही पुढे याचे फ्रेमवर्क करू शकता. ज्याच्यातलं बेसिक फ्रेमवर्क आहे, यस विनायकने परफेक्ट आन्सर दिलाय, लारावेल आहे, वर्डप्रेस आहे, कोडेग्नेटर आहे. हे फ्रेमवर्क तुम्ही शिकू शकता जर तुम्हाला बेसिक PHPचं तुमचं फाउंडेशन पक्का झालेलं असेल तर. आणि म्हणून या 3 लँग्वेज बेसिकली आपण वापरू शकतो. याच्यामध्ये अजून एक बेनिफिट असा आहे की जावा आणि .NET ह्या कोर टेक्नॉलॉजी आहे.
जावा ऑलरेडी तुम्ही तुमच्या डिप्लोमाच्या सिलेबस मध्ये शिकतात. .NET शिकण्यासाठी तुम्हाला मायक्रोसॉफ्टचं .NET फ्रेमवर्क येणं गरजेचं आहे. आणि PHP मात्र ओपन सोर्स लँग्वेज आहे. PHP ही मात्र ओपन सोर्स लँग्वेज आहे, ज्याच्यामुळे तुम्हाला PHP मध्ये कुठल्याही प्रकारचं लायसन्स विकत घ्यावे लागत नाही, कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला कॉस्ट पे करावी लागत नाही. ओपन सोर्स टेक्नॉलॉजीचा फायदा हा असतो की तुम्हाला सगळं जे काही आहे ते फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल असतं. त्याच्यासाठी तुम्हाला कुठलेही लायसन्स परचेस करायची गरज नसते. पण तुम्ही जर .NET मध्ये डेव्हलपमेंट करायला गेलात तर मात्र तुम्हाला .NETच्या लायसन्स कॉपीज त्या ठिकाणी विकत घेणं गरजेचं आहे. आता आपण अजून डेव्हलपमेंट पार्टवर जाणार नाहीये, त्यामुळे हा पार्ट आपण नंतर घेणार आहोत. आज मी तुम्हाला फक्त टेक्नॉलॉजीज कोणकोणत्या आहेत ते सांगतोय आणि मग आपण ऍक्च्युअल डिझायनिंग पासून आज सुरुवात करणार आहोत. सो या तीनही लँग्वेजेस ज्या मी इथे लिहिलेल्या आहेत, या तीनही सर्व्हर साइड लँग्वेजेस आहेत. या तीनही लँग्वेजेस ज्या आहेत यांना म्हटलं जातं सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज. व्हाय सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज? बिकॉज याचं सगळं जे काही प्रोसेसिंग आहे ते सर्व्हर साइडला होतं, क्लायंट साइडला कुठलाही प्रोग्राम याचा एक्झिक्यूट होत नाही. आणि म्हणून या लँग्वेजेस मध्ये जेव्हा तुम्ही प्रोग्रामिंग करतात त्यावेळेला तुम्हाला याचे जे प्रोग्राम्स असतात ते सर्व्हर साइडला एक्झिक्यूट करावे लागतात. आणि म्हणून मोस्टली PHP मध्ये तुम्ही अपाचे सर्व्हर वापरतात की ज्याचा वापर करून तुम्हाला PHP चे प्रोग्राम अपाचे सर्व्हरवर रन करता येतील. पण हा सगळा पार्ट आपला डेव्हलपमेंट स्टार्ट झाल्यावर आपण घेऊया. आता मी फक्त तुम्हाला ओरिएंटेशन देतो आहे. सो बेसिकली या पद्धतीने या लँग्वेजेस वापरल्या जातात. कमिंग बॅक टू द फर्स्ट पार्ट, डेव्हलपमेंट डिझाईन पार्ट. आता जर आपल्याला वेब डिझाईन करायचं आहे तर मी जसं सांगितलं की वेब डिझाईन करायचं म्हणजे काय, तर आपल्याला एक क्लायंटसाठी वेबसाईट बनवायची. आता क्लायंटसाठी जर वेबसाईट बनवायची आहे तर म्हणजे आपल्याला वेगवेगळे पेजेस बनवावे लागतील. हे प्रत्येक पेज बनवणं म्हणजेच काय, तर डिझाईन करणं. मग सगळ्यात अगोदर तुम्हाला हे वेब पेज डिझाईन करण्यासाठी जी काही बेसिक लँग्वेज आहे HTML आपण ज्याला म्हणतो ते तुम्हाला जमलं पाहिजे. सो आज आपण सुरुवात करू HTML पासनं आणि देन स्टेप बाय स्टेप आपण CSS कडे जाऊ, मग बुटस्ट्रॅप कडे आपण जाणार आहोत. तो बऱ्याच जणांना ऑलरेडी HTML चे बेसिक्स माहित असतील, पण परत आपण एकदा त्याला रिकॉल करू सो दॅट यू विल बी एबल टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट जे तुम्ही कदाचित फर्स्ट इयर मध्ये शिकलेले असाल. सो HTML शिकण्यासाठी आपण एक ऑनलाईन टूल या ठिकाणी वापरणार आहोत. सगळ्यांनी ते नोट करा आणि त्याचा वापर करून तुम्ही सुद्धा क्विकली तुमचा स्टडी कंप्लीट करू शकतात. ओके, सो एक वेबसाईट मी सांगतोय सगळ्यांना. वेबसाईटचं नाव आहे w3schools.com. w3schools.com. ओके, सो ह्या वेबसाईटवरनं मी तुम्हाला लाईव्ह प्रॅक्टिकल्स कसे परफॉर्म करायचे ते सांगतोय. आपण वेब डिझायनिंगचा पार्ट कम्प्लिटली याच्यावर कंप्लीट करू आणि मग तो झाल्यानंतर आपण जेव्हा डेव्हलपमेंट कडे जाऊ तेव्हा मी तुम्हाला डेव्हलपमेंटसाठी लागणारे सॉफ्टवेअर्स ऍज वेल ऍज PHP चा प्रोग्राम कसा डिप्लॉय केला जातो ते सगळं मी तुम्हाला त्या ठिकाणी सांगेन. ओके, सो नाउ मी जे सांगतोय ते प्रॉपरली फॉलो करा, बिकॉज याच्यामध्ये मी तुम्हाला फक्त अप्रोच देणार आहे. जो अप्रोच यूज करून तुम्हाला मी जे असाइनमेंट्स देईल किंवा मी जो एक मिनी प्रोजेक्ट देणार आहे तो तुम्हाला त्या ठिकाणी कंप्लीट करायचा आहे. ओके, सो ज्यांना आठवत नसेल त्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्या, ज्यांना आठवतंय त्यांनी जस्ट तुमचं कॉन्सेप्ट रिकॉल या ठिकाणी करायचे. सो ऍज ऑल ऑफ यू नो, HTML stands for हायपरटेक्स्ट मार्कअप लँग्वेज. सो बेसिकली ज्या वेळेला तुम्ही वेबसाईट ओपन करतात तर वेबसाईट ओपन करण्यासाठी आपल्याला वेब ब्राउझर्स त्या ठिकाणी वापरायला लागतात. आता वेब ब्राउझर हे एक असं सॉफ्टवेअर आहे, मग वेब ब्राउझर तुम्ही गुगल क्रोम वापरा, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, कुठलंही वेब ब्राउझर ज्या वेळेला तुम्ही यूज करता, वेब ब्राउझरला फक्त कुठली लँग्वेज समजते? HTML. ओके, आणि म्हणून वेब ब्राउझरला फक्त HTML लँग्वेज समजते आणि म्हणून आपल्याला कुठलीही वेबसाईट बनवताना आपल्याला बेसिक लँग्वेज जी वापरायची आहे ती HTML त्या ठिकाणी आपल्याला वापरावी लागते. ओके, सो HTML लँग्वेज यूज करणं फार सोपं आहे. सगळ्यात महत्वाचं का, तर HTML हे केस सेन्सिटिव्ह नाहीये, त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याच्यामध्ये कॅपिटल स्मॉल लेटर्स झाले तरी तुम्हाला काही फरक पडत नाही.
जसं सी सी प्लस प्लस मध्ये कॅपिटल स्मॉल जरी झालं तरी आपल्याला एरर्स मिळतात, बट इथे मात्र तुम्ही कॅपिटल स्मॉल जरी केलं तरी फरक नाही पडत, बिकॉज इट इज अ केस इनसेन्सिटिव्ह लँग्वेज. त्याच्यानंतर HTML मध्ये कधीही तुम्हाला एरर दिसणार नाही. जर तुमचा एखादा टॅग चुकला तर तुम्हाला आउटपुट वेगळं दिसेल, बट यू विल नेव्हर सी अन एरर ऑन वेब पेज बिकॉज ऑफ HTML कोड प्रॉब्लेम. सो HTML चा कुठलाही प्रोग्राम, ओके, if my screen is visible, just type visible. If my screen is properly visible, just type visible. So those who are facing problem, can you just refresh your window, because I think it is quite visible. It's already full screen on my system. So are you able to see the example window only? Are you able to see the example window only? Okay, I will again share it. Okay, can you guys check it again? Is it visible now properly? Okay, can we go ahead? Okay, fine, thanks. So thanks, we will go ahead. Okay, so HTML चा प्रोग्राम, तर मी बेसिक स्ट्रक्चर तुम्हाला सांगतोय बघा. HTML चा कुठलाही प्रोग्राम हा बेसिकली, HTML stands for hypertext markup language, आणि मी जसं सांगितलं की इट इज अ स्टँडर्ड लँग्वेज विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस. HTML चं जे स्टँडर्ड स्ट्रक्चर आहे ते या पद्धतीने असतं. सगळ्यात अगोदर एक डॉक टाइप असा एक टॅग असतो, ज्याच्यावरनं आपण हे स्पेसिफाय करतो की आपण जो कोड लिहितो आहे तो HTML टाइपचा आहे, आणि म्हणून डॉक टाइप ही प्रत्येक प्रोग्रामची पहिली लाईन असेल जिथे आपण स्पेसिफाय करणार HTML. त्याच्यानंतर HTML प्रोग्रामची सुरुवात होते HTML ह्या टॅगने. HTML टॅग, आफ्टर दिस हेड, त्याच्यानंतर टायटल ह्या टॅग मध्ये आपण जे काही टायटल टाकतो हे आपल्या ब्राउझरच्या टॅब वर दिसतं. ब्राउझरची टॅब म्हणजे आपण मल्टिपल टॅब्स त्या ठिकाणी ओपन करतो, तर त्या टॅब मध्ये जे टायटल असेल ते बेसिकली आपल्याला इथे द्यायला लागतं. त्याच्यानंतर हेड सेक्शन इथे कंप्लीट होतो. HTML मध्ये कोणताही टॅग जो आपण ओपन करतो तो टॅग आपल्याला क्लोज करणं कंपल्सरी असतं, आणि म्हणून हेड टॅग आपण इथे ओपन केला, तो हेड टॅग आपण इथे क्लोज केला. हेडच्या मध्ये आपण टायटल टॅग लिहिला आणि म्हणून आपण स्लॅश टायटल इथे केलं. सो टायटल क्लोज कुठलाही टॅग क्लोज करण्यासाठी आपण स्लॅश आणि पुढे त्या टॅगचं नाव लिहितो. HTML मध्ये आपण जे काही कोड करतो ते सगळं कोडिंग हे ह्या ओपन आणि क्लोज टॅगच्या मध्ये आपल्याला करायचं असतं. सो हेड सेक्शन कंप्लीट झाल्यानंतर पुढचा सेक्शन जो आपल्या पेजचा सगळ्यात महत्वाचा सेक्शन आहे त्याला म्हटलं जातं बॉडी सेक्शन. बॉडी सेक्शन मीन्स तुम्हाला जे वेब पेज त्या ठिकाणी क्रिएट करायचंय त्या वेब पेजचा जो मेन सेक्शन असेल त्याला म्हटलं जातं बॉडी सेक्शन. सो बॉडी इज बेसिकली द मेन पार्ट ऑफ युअर वेबसाईट, की जिथे तुम्ही तुमच्या वेबसाईटचे कंटेंट्स डिस्प्ले करणार आहात. तुमच्या पूर्ण वेब पेजवर जे कंटेंट्स तुम्हाला डिस्प्ले करायचे असतील ते या ठिकाणी आपण बॉडी पार्ट मध्ये इन्क्लूड करतो. इन शॉर्ट, तुम्हाला तुमच्या वेब पेजवर जो लेआउट पाहिजे असेल, तुम्हाला तुमच्या वेब पेजवर जे काही डिझाईन क्रिएट करायचं असेल त्या डिझाईनच्या ओरिएंटेड, त्या लेआउटच्या ओरिएंटेड, त्या कंटेंटच्या ओरिएंटेड जे काही पूर्ण कोडिंग असेल
ते तुम्हाला या बॉडी सेक्शन मध्ये इन्क्लूड करावं लागेल. आणि म्हणून बॉडी सेक्शन मध्ये काय लिहायचं ते आपण नंतर बघू, आता आपण फक्त स्ट्रक्चर समजून घेऊ. बॉडी सेक्शन मध्ये मी माझ्या वेब पेजवर असणाऱ्या सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टींचा कोड लिहेल. मग माझं स्लॅश बॉडी म्हणजे बॉडी सेक्शन पण कंप्लीट झाला. अँड आफ्टर दिस HTML सेक्शन काय होणार, कंप्लीट होणार. सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ युअर HTML प्रोग्राम. तुम्हाला मी परत एकदा दाखवतो. येस, बघा, दिस इज HTML पेज स्ट्रक्चर. याच्यामध्ये सगळ्यात बाहेर जो टॅग असतो तो असतो HTML, हा खाली क्लोज झाला /HTML. हेड सेक्शन मध्ये टॅग असतो हेड /हेड. हेडर सेक्शन मध्ये युजली आपण फक्त टायटल लिहितो जे आपल्या पेजचं टायटल असेल. आणि मग बॉडी सेक्शन मध्ये आपण आपल्याला पाहिजे तसं लेआउट, पाहिजे तसं डिझाईन क्रिएट करतो आणि त्या पद्धतीने बॉडी सेक्शन मध्ये आपण कोड त्या ठिकाणी इन्क्लूड करतो. आता सगळ्यात महत्वाचं काय की टॅगचा मीनिंग काय आहे किंवा HTML चा इलेमेंट म्हणजे काय. HTML मध्ये कुठलाही कोड, कुठलाही प्रोग्राम, कुठलीही लाईन आपण ज्या वेळेला लिहितो ती या पद्धतीने लिहिली जाते. सगळ्यात अगोदर त्या टॅगचं नाव, टॅग म्हणजे अँग्युलर ब्रॅकेट मध्ये आपण जे लिहितो त्याला म्हटलं जातं टॅग. टॅगचं नाव, त्यानंतर मध्ये आपण त्याचा कंटेंट लिहितो, जो कंटेंट आपल्याला आपल्या वेब पेजवर ऍज इट इज डिस्प्ले करायचा आहे. आणि आफ्टर दिस आपण त्या टॅगला क्लोज करतो. ओके, सो टॅग याचा अर्थ अँग्युलर ब्रॅकेट मध्ये आपण जे काही नाव लिहितो त्याला म्हटलं जातं टॅग नेम. आणि या दोन टॅगच्या मध्ये, ओपन आणि क्लोजच्या मध्ये आपण जे काही लिहितो ते डिस्क्रिप्शन बेसिकली ऍज इट इज आपल्या वेब पेजवर डिस्प्ले होतं. डिपेंडिंग अपॉन त्या टॅगचा पर्पज काय आहे. प्रत्येक टॅगला पर्पज वेगळा असतो, प्रत्येक टॅगचा इफेक्ट वेगळा असतो. जसं आपण पुढे जाऊ तुम्हाला ते लक्षात येईल. आता उदाहरणार्थ इथे दिलंय बघा की H1 नावाचा मी एक टॅग घेतला. याच्यामध्ये मी एक काहीतरी टायटल लिहिलं, एक टेक्स्ट लिहिलंय माय फर्स्ट रीडिंग आणि /H1 असं लिहिलं. नंतर मी एक P नावाचा टॅग घेतला, मध्ये टेक्स्ट लिहिलं आणि /P लिहिलं. दिस इज जस्ट अन एक्झाम्पल. सो जर सगळ्यांना HTMLच्या प्रोग्रामचं स्ट्रक्चर समजलं असेल तर जस्ट टाईप गॉट इट. प्रोग्राम स्ट्रक्चर समजलंय सगळ्यांना. So this is how basically we can create a simple HTML page. आता हा कोड करण्यासाठी तुम्ही काय वापरू शकतात. देर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेअर्स. सगळ्यात सोपं आणि बेसिक जे आहे ते नोटपॅड आहे. Notepad++ तुम्ही वापरू शकता. तुम्ही सबलाईम नावाचं एक एडिटर आहे ते वापरू शकतात. तुम्ही ड्रीम व्ह्यूअर नावाचं एक एडिटर आहे ते वापरू शकतात. देर आर लॉट ऑफ एडिटर्स अवेलेबल. तुम्हाला शक्यतो आम्ही डेव्हलपमेंटसाठी Notepad++, सबलाईम एडिटर किंवा ड्रीम व्ह्यूअर हे त्या ठिकाणी आम्ही यूज करत असतो. प्रत्येकाला जे सूट होतं, प्रत्येकाला जे एडिटर आवडतं किंवा सूट होतं त्याच्यानुसार प्रत्येक जण त्या एडिटरला चॉईस करत असतो किंवा सिलेक्ट करत असतो. आता सगळ्यात अगोदर मी जसं सांगितलं की आपण आपल्याला पाहिजे तो प्रोग्राम टाईप केला. आपल्याला पाहिजे तो प्रोग्राम आपण टाईप केल्यानंतर हा जो प्रोग्राम असेल किंवा हा जो कोड असेल त्याला आपण सेव्ह करतो .html किंवा .htm नावाने. म्हणजे सपोज मी प्रोग्रामला नाव दिलं या पद्धतीने index.htm किंवा index.html या नावाने आपल्याला त्याला सेव्ह करणं गरजेचं असतं. HTML प्रोग्राम जर तुम्हाला ब्राउझर मध्ये रन करायचा असेल तर त्याला कंपल्सरी एक्सटेन्शन हे .html असणं गरजेचं आहे. अदरवाईज तो प्रोग्राम तुमचा वेब ब्राउझर मध्ये रन होणार नाही. सो सिंपल, नोटपॅड मध्ये तुम्ही नोटपॅड ओपन करणार. नोटपॅड मध्ये तुम्ही या पद्धतीने तुमचा प्रोग्राम टाईप करणार, याला सेव्ह करणार. सेव्ह करताना तुम्ही प्रोग्रामला नाव द्यायचं index.html और program1.html. तुम्ही पाहिजे ते नाव त्याला देऊ शकता. युजली प्रोग्रामला नाव काय दिलं जातं. आपल्या वेबसाईटवर वेगवेगळे पेजेस असतात, राईट. होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टॅक्ट पेज, गॅलरी, करिअर्सचं पेज असतं, सर्व्हिसेसचं पेज असतं, प्रॉडक्टचं पेज असतं. सो बेसिकली तुम्ही जर आता अबाउट असचं पेज बनवत असाल तर तुम्ही तुमच्या पेजला नाव द्यायला पाहिजे aboutus.html. तुम्ही जर होम पेज सेव्ह करत असाल तर त्याला तुम्ही नाव देणार लेट्स से index.html. तुम्ही जर कॉन्टॅक्टचं पेज बनवत असाल तर त्याला तुम्ही नाव द्यायला पाहिजे contact.html. बिकॉज
दिस विल क्लॅरिफाय युअर डिफरंट वेब पेजेस. कारण ऍट दी एंड तुम्हाला हे सगळे पेजेस काय करायचे असतात, एकमेकाला लिंक करायचे असतात. आणि म्हणून जेव्हा तुम्हाला हे लिंक करायचं असेल त्यावेळेला जर त्याला तुम्ही प्रॉपर नावं दिलेले असतील तर तुम्हाला त्याला कनेक्ट करण्यासाठी किंवा लिंक करण्यासाठी प्रॉब्लेम्स येत नाही. आणि तुम्हाला ज्या पेज मध्ये चेंज करायचं असेल तुम्ही डायरेक्ट त्या पेजला ओपन केलं की तुम्हाला त्याच्यामध्ये चेंजेस करणं सोपं जातं. आता हा HTML प्रोग्राम तुम्ही तुमच्या कम्प्युटरमध्ये लॅपटॉपमध्ये सेव्ह केला की त्यानंतर सिम्पली तो प्रोग्राम तुम्ही ब्राउझरमध्ये ओपन जर केला तर तुम्हाला त्या प्रोग्रामचं आउटपुट या पद्धतीने दिसेल. तर बेसिकली तुम्ही जो काही प्रोग्राम केला असेल तो रन झाल्यानंतर वेब ब्राउझरमध्ये तुम्हाला त्याचं आउटपुट दिसतं. जो HTML चा कोड तुम्ही केलेला असतो त्या कोडला पार्सिंग करून त्याचं आउटपुट फक्त इथे डिस्प्ले केलं जातं. तर या पद्धतीने बेसिकली त्याला तुम्ही रन करू शकतात. रन करताना तुम्ही ब्राउझरमध्ये फाईलमध्ये जाऊन ब्राउज करून फाईल ओपन करू शकतात किंवा त्या पर्टिक्युलर फाईलवर राईट क्लिक करून ओपन विथ ब्राउझर म्हटलं तरी सुद्धा तो प्रोग्राम रन होतो. So this is how basically you have to save the program. Okay. So या पद्धतीने बेसिकली तुम्हाला HTML चं स्ट्रक्चर आणि तो प्रोग्राम कसा लिहायचा ते मी सांगितलं. आता आपण पुढे जाऊया की बेसिक HTML प्रोग्राम मध्ये कंपोनंट कुठले असतात किंवा HTML प्रोग्रामचे जे टॅग्स आहेत एक एक टॅग आपल्याला त्या ठिकाणी स्टडी करायचं. ओके. सो सगळ्यात अगोदर मी जसं सांगितलं की प्रत्येक HTML प्रोग्राम मध्ये आपण स्टार्ट करतो डॉक टाईपने आणि डॉक टाईप आपल्याला बाय डिफॉल्ट द्यायचा आहे HTML. त्याच्यानंतर आपण लिहितो HTML. त्याच्यानंतर हेड सेक्शन मी जसं सांगितलं की हेड सेक्शन मध्ये आपण लिहितो टायटल आणि स्लॅश टायटल. हेड सेक्शन हा तुम्हाला ऑप्शनल असतो, तुम्ही तो नाही लिहिला तरी पण प्रोग्राम रन होतो. लिहिला तर तुम्हाला तुमच्या पेजला टायटल देता येतं, नाही दिला तरी सुद्धा तुम्ही डायरेक्ट HTML नंतर बॉडी टॅग ओपन करून त्याच्यामध्ये तुमचा पुढचा कोड लिहू शकता. आणि म्हणून या पद्धतीने इथे एक सॅम्पल कोड दिलेला आहे. बॉडी टॅग मध्ये H1 आणि P असे दोन टॅग त्या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. सो डॉक टाईप हा फक्त आपण एक बघूया आणि त्याच्यानंतर पहिला टॅग आपल्याला बघायचा आहे HTML हेडिंग. HTML मध्ये सगळ्यात महत्वाचा टॅग आहे HTML हेडिंग. HTML मध्ये H1 to H6 असे 6 हेडिंग टॅग्स आहेत. ओके. आता H1 to H6 कॅन यू टेल मी की H1 to H6 हे जे हेडिंग आहे यांच्यामध्ये काय डिफरन्स असेल? H1 to H6 एक्झॅक्टली द डिफरन्स इज ऑफ साइज. सो सगळ्यात मोठी साइज आपल्याला कोणाकडे मिळते, H1 कडे का H6 कडे? H1. So H1 has the maximum size and H6 has the smallest. So आता एक लक्षात घ्या, तुम्हाला एक वेब पेज बनवायचंय. या वेब पेज मध्ये तुम्ही वेगवेगळे टायटल्स देणार आहात. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला वेगवेगळे टायटल द्यायचंय. जेव्हा आपण आपल्या नोटबुकवर किंवा आपण एखाद्या ठिकाणी एखादं डॉक्युमेंट बनवतो, आपण टायटलला मोठा फॉन्ट मोठा साईज ठेवतो. सब टायटल असेल तर त्याच्यापेक्षा छोटा, त्याच्यापेक्षा सब सब टायटल असेल तर अजून छोटा. मग हे जर करायचं असेल तर त्याच्यासाठी HTML मध्ये तुम्हाला कुठला टॅग दिलाय तर HTML हेडिंग टॅग. HTML हेडिंग टॅग मध्ये तुम्हाला H1 to H6 असे 6 टॅग दिलेले आहे. या 6 टॅग्स मध्ये बेसिकली तुम्ही वेगवेगळ्या साइजेस मध्ये हेडिंग्स देऊ शकतात. मग याचं लिहायचं कसं आहे बघा, सिंपल. H1 मी लिहिलं टॅग मध्ये, पुढे मी लिहिलं मला काय टेक्स्ट डिस्प्ले करायचं आहे ते आणि पुढे लिहिलं /H1. नंतर मी लिहिलं H2/H2 H3/H3 आणि मध्ये मी मला जे टेक्स्ट पाहिजे ते लिहिलं. याचा डिफरन्स काय ते आपण बघूया. मी इथे टू सेव्ह द टाइम ऑनलाईन एडिटर यूज करतोय. सो मी जर इथे ट्राय इट युअर सेल्फ वर क्लिक केलं तर मला HTML चं ऑनलाईन एडिटर इथे दिसेल. ओके. सो इथे बघा प्रोग्राम लिहिलाय डॉक टाईप HTML. नंतर HTML टॅग मी ओपन केला, बॉडी टॅग मी ओपन केला आणि याच्यामध्ये H1 to H6 असे 6 टॅग या ठिकाणी वापरले. त्यानंतर /body/HTML. जरुरी नाहीये सगळेच वापरायला पाहिजे, मी कुठलंही एक लिहू शकतो. फक्त इथे एक लिहिलं मला एकचा आउटपुट मिळेल. सो विल ट्राय टू चेंज द कंटेंट. लेट्स राईट वेलकम ओव्हर हियर आणि मी याला इथून रन केलं तर आय विल सी वेलकम. नाउ आपण इफेक्ट बघूया कशा पद्धतीने तुम्हाला इफेक्ट दिसेल.
राईट. वेलकमची साईज कमी झाली, खालचे टेक्स्ट मी रिप्लेस करतोय. इफेक्ट ऑब्झर्व करा. So this is very basic, right? So H1 has the maximum size, H6 has the smallest size. पण याचा उपयोग कसा करायचा आहे ते लक्षात घ्या. ज्या वेळेला तुम्हाला तुमच्या वेबसाईटला मोठं टायटल द्यायचं असेल तेव्हा ऑफकोर्स तुम्ही तो कंटेंट H1 मध्ये घ्यायला पाहिजे. जर तुम्हाला दुसरं छोटं टायटल द्यायचं असेल त्याच्यापेक्षा तर मग तुम्ही H2 घ्यायला पाहिजे. तुम्हाला फक्त एक सब टायटल द्यायचं असेल किंवा सब टायटल द्यायचं असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला H6 वापरावं लागेल. सो इथे तुम्हाला विचार करायचा आहे की ह्या H1 to H6 पैकी मी माझ्या नीड नुसार, माझ्या गरजेनुसार कोणता टॅग कुठे वापरायला पाहिजे. ओके, सो दिस इज सिंपल. सो दिस इज अबाउट हेडिंग टॅग. सिंपल आहे हेडिंग टॅग. हेडिंग टॅग नंतर आता हेडिंग टॅग आपण वापरतो फक्त जिथे मला एक पर्टिक्युलर टायटल द्यायचं असेल, हेडिंग द्यायचं असेल. आता मला समजा एक पॅरेग्राफ लिहायचा आहे. आय वॉन्ट टू राईट अ कम्प्लीट पॅरेग्राफ. सिंपल पॅरेग्राफ, याच्यासाठी माझ्याकडे टॅग आहे पी टॅग. एक लक्षात घ्या, हे टॅग तुम्हाला पाठ करायचे नाहीये. जसं जसं तुम्ही याला यूज कराल ऑटोमॅटिकली यू विल गेट हॅबिच्युअल टू दिस. आणि जसं जसं तुम्ही याची प्रॅक्टिस केली, यूज केलं की हे टॅग तुम्हाला बाय डिफॉल्ट लक्षात यायला लागतं. आणि म्हणून पॅरेग्राफ साठी टॅग आहे पी टॅग. आपण डायरेक्ट त्याचं एक्झाम्पल घेऊया. पी टॅग, याच्यामध्ये तुम्ही पॅरेग्राफ लिहू शकतात. राईट. सो दिस इज हाऊ वी कॅन हॅव अ पॅरेग्राफ. कारण जर आपल्याला मोठं टेक्स्ट द्यायचं असेल, आपल्याला मोठा पॅरेग्राफ द्यायचा असेल तर त्या केसमध्ये आपण हेडिंग टॅग नाही वापरू शकत. म्हणून आपण काय केलं तर पॅरेग्राफ टॅग त्या ठिकाणी वापरला. राईट. सो आता या पॅरेग्राफच्या वरती आपण जस्ट आता कुठला टॅग बघितला होता आधी, H1. आय विल रन दिस प्रोग्राम. सो दिस इज अ डिफरन्स. H1 माझं हेडिंग डिस्प्ले करण्यासाठी मी वापरला, कंटेंट साठी मी पॅरेग्राफ टॅग वापरला. सपोज मला याच्यात पण चेंज करायचं आहे, मी इथे परत H2 घेऊ शकतो. राईट. सो आपल्याला कोणता लेआउट पाहिजे, आपल्याला एंड युजरला काय शो करायचंय त्याच्या अकॉर्डिंगली तुम्हाला हा डिसिजन घेता आला पाहिजे की मी H1 वापरायला पाहिजे, H2 वापरायला पाहिजे, पॅरेग्राफ वापरायला पाहिजे. दॅट डिसिजन यू हॅव टू टेक बेस्ड अपॉन की क्लायंटला किंवा एंड युजरला मला काय शो करायचं आहे. ओके. सो इफ ऑल ऑफ यू आर गेटिंग, जस्ट टाइप गेटिंग सो दॅट आय कॅन मूव्ह फॉरवर्ड. देन पुढचा टॅग आहे अँकर टॅग. अँकर स्टँड्स फॉर ए टॅग स्टँड्स फॉर अँकर टॅग. याला म्हटलं जातं HTML लिंक टॅग. ज्या वेळेला बघा तुम्ही भरपूर जण वेबसाईट्स वापरतात, तुम्ही एका पेजवरून दुसऱ्या पेजवर जातात, एका एका पर्टिक्युलर लिंकवर क्लिक केलं की आपण दुसऱ्या लिंकवर डायव्हर्ट होतो. तर त्याच्यासाठी आपण जो टॅग वापरतो त्याला म्हटलं जातं ए टॅग. ए स्टँड्स फॉर अँकर टॅग. आणि अँकर टॅग is used to transfer the control of user from one page to other page. Even you can transfer control from one website to other website. आणि सिंपल याचा आपण बघूया. नो, इट इज नॉट यूज फॉर मूवमेंट. इट इज नॉट
इट इज नॉट यूज फॉर मुवमेंट बिकॉज मुवमेंटसाठी आपण एक मार्क्यू नावाचा टॅग आहे तो वापरतो. ओके, अँकर टॅगचा यूज नीट लक्षात घ्या. जेव्हा आपण एका, आता समजा तुम्ही होम पेजवर आहात, होम पेजवरनं तुम्ही कॉन्टॅक्टच्या पेजवर क्लिक केलं की त्या कॉन्टॅक्टच्या पेजला तुम्ही ट्रान्सफर होतात. एक्झॅक्टली, ओमकार इज गिवन द करेक्ट आन्सर. इट इज यूज फॉर नेव्हिगेशन. इट इज यूज फॉर नेव्हिगेशन टू ट्रान्सफर युजर फ्रॉम वन पेज टू अदर पेज. सो कसं ते तुम्हाला लक्षात येईल. त्याच्या अगोदर याचा सिंटॅक्स लक्षात घ्या. अँकर हे ह्या टॅगचं नाव आहे ए टॅग. ए टॅग. आता तुम्हाला करंट प्लेस वरून दुसऱ्या कोणत्या प्लेसवर जायचं आहे, दॅट इज युअर डेस्टिनेशन. मग तुम्हाला त्या डेस्टिनेशनचा जो ऍड्रेस आहे तो ऍड्रेस एका प्रॉपर्टीच्या समोर लिहायचा आहे. त्याला म्हटलं जातं HREF, एच रेफरन्स असं त्याला म्हटलं जातं. येस साक्षी, यू आर करेक्ट. एच रेफरन्स या अथर्व पाथ, वी नीड टू गिव्ह द पाथ. सो बेसिकली आपल्याला काय टाकायचं आहे, तर ज्या पेजवर आपल्याला कंट्रोल ट्रान्सफर करायचा आहे त्या पेजचा रेफरन्स आपल्याला इथे द्यायचा आहे. रेफरन्स म्हणजे त्या पेजचा पाथ. सो दॅट, येस खुशवंत, इट विल रिडायरेक्ट अस टू दॅट पर्टिक्युलर पेज. आणि म्हणून प्रॉपर्टीचं नाव लक्षात ठेवा, HREF, विच स्टँड्स फॉर एच रेफरन्स. ओके. अँड ऑफकोर्स तुम्ही जेव्हा तुमच्या लोकल सिस्टमवर काम करतात तेव्हा तुम्ही फक्त त्या पेजचं नाव द्यायचं असतं. सपोज होम पेजवरनं तुम्हाला कॉन्टॅक्टला जायचंय तर तुम्ही कॉन्टॅक्टच्या पेजवर फक्त contact.html एवढं ओपन केलं तरी तुमची लिंक तिकडे एस्टॅब्लिश होते. आणि म्हणून HREF इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये, ह्या डबल कोट्स मध्ये तुम्हाला नाव टाकायचं असतं ज्या पेजवर तुम्हाला कंट्रोल ट्रान्सफर करायचा आहे त्या पेजचं. आणि सिम्पली टॅग कंप्लीट केला की आता आपल्याला कोणत्या वर्डवर क्लिक केल्यानंतर कंट्रोल ट्रान्सफर करायचा, बिकॉज आपल्याला त्याला क्लिक करण्यासाठी काहीतरी द्यावं लागेल. तर तो वर्ड आपल्याला ह्या ओपनिंग आणि क्लोजिंग टॅगच्या मध्ये त्या ठिकाणी देणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून इथे आपण HREF इक्वल टू डबल कोट्स मध्ये त्या पेजचं नाव, पेजचं पाथ दिलं आहे जिथे आपल्याला कंट्रोल ट्रान्सफर करायचं आहे. आणि कशाच्या क्लिकवर कंट्रोल ट्रान्सफर करायचं आहे तर ते आपल्याला ह्या दोन्ही टॅगच्या मध्ये द्यायचंय. सो बेसिकली दिस इज अ लिंक. याच्यावर मी जर क्लिक केलं तर कंट्रोल तिकडे जाईल, पण केव्हा मी रन केल्यावर. तर आपण याचं एक्झाम्पल बघूया. ओके, सो बघा इथे एक प्रोग्राम लिहिलेला आहे. H2 मध्ये लिहिलंय HTML लिंक, P मध्ये लिहिलंय HTML लिंक्स आर डिफाईन विथ अ टॅग. ओके फाईन. आणि इथे ए नावाचा टॅग दिलेला आहे HREF इक्वल टू https://www.w3schools.com. आणि इथे दिस इज अ लिंक म्हटलेलं आहे. इथे मी म्हणतो व्हिजिट अस. आता मी याला जर रन केलं, ओके, आता मी याला जर रन केलं, मी व्हिजिटर्स वर क्लिक केल्यावर काय होतं नीट लक्षात घ्या. मी व्हिजिटर्स वर क्लिक केलं तर काय ओपन झालं बघा. इथे काय ओपन झालं, मी व्हिजिटर्स वर कोणाचा ऍड्रेस दिला इथे, www.w3schools.com. आणि म्हणून आपण डायरेक्ट w3.com ला काय झालो, w3 schools ला आपण डायव्हर्ट झालो. लेट्स ट्राय आवर वेबसाइट. परफेक्ट. बघा मी HR विशाल हॅज गिव्हन मी अ गुड सजेशन. सो मी पटकन ते इम्प्लिमेंट केलं की HREF इक्वल टू, मी इथे आपल्या वेबसाईटचा ऍड्रेस टाकला. सो आता मी ज्या वेळेला, परत एकदा मी रन करतो, मी व्हिजिटर्स वर क्लिक केलं तर व्हिजिटर्स वर क्लिक केल्यानंतर नाव इट इज शोईंग मी अ वेबसाइट ऑफ आवर कंपनी. राईट. सो बेसिकली दिस इज हाऊ यू कॅन ट्राय. ओके, सो आय थिंक सगळ्यांना अँकर टॅगचा वापर कळलाय. आता सपोज आपण याला रेप्लिकेट करूया. इथे मी लिहितो व्हिजिट सुमागो.
ओके, सो मी इथे जस्ट नावं दिलेत. मला काय चेंज करावे लागेल आता? या सगळ्या ठिकाणचे URL मला चेंज करावे लागतील. So I will quickly get the URL. URL आपण कॉपी करूया. आणि तो URL मी इथे फक्त पेस्ट केला. सॉरी. AICT च्या अगेन्स्ट मी AICT चा टाकला. W3, where is W3? ओके, W3 स्कूलच्या अगेन्स्ट आपण W3 स्कूलचा ऍड्रेस टाकूया. ओके, लेट्स हॅव 3 ओनली. आणि मी याला रन करतोय बघा. ओके, व्हिजिट सुमागो, व्हिजिट W3 स्कूल्स अँड व्हिजिट AICT. तुमच्या वेबसाईटवर जसे मेन्यू आयटम्स असतात त्या प्रकारचे मेन्यू आयटम्स दिसत आहेत, राईट? ओके, आय एम युझिंग ऑनलाईन एडिटर, त्यामुळे मला लेफ्टला माझा जो पार्ट आहे तो एडिटर आहे आणि राईटला जो पार्ट आहे तो ब्राउझर आहे. इट इज अ इनबिल्ट ब्राउझर. व्हिजिट सुमागोवर मी क्लिक केलं तर मला इथे सुमागोची वेबसाईट दिसते. मी जर W3 स्कूल्सवर गेलो तर मला W3 स्कूलची वेबसाईट दिसते. आणि मी जर व्हिजिट AICT केलं तर मला इथे AICT ची वेबसाईट दिसते. सो दिस इज द यूज ऑफ अँकर टॅग. आता बघा, मी इथे, तुम्ही इथे बघितलं, तुम्हाला इथे सगळं एकाच लाईनवर दिसतंय, राईट? आता जर तुम्हाला, येस परफेक्ट, जर मला हे वेगवेगळ्या लाईनवर घ्यायचं असेल तर त्याच्यासाठी पुढचा टॅग आहे तो आपल्या सिक्वेन्स मध्ये नंतर येईल, पण मी आता तुम्हाला सांगतो. याला म्हटलं जातं BR, ब्रेक रो, असं त्या टॅगचं नाव आहे. मी एकच ब्रेक रो देतो, काय होते बघा, राईट? मी फक्त सुमागो नंतर एक BR टाकलाय. BR स्टँड फॉर ब्रेक रो, म्हणून पुढचा पार्ट नेक्स्ट लाईनवर आला. मी इथे जर अजून ब्रेक रो टाकले तर तेवढ्या एम्प्टी लाईन्स तिथे इन्सर्ट होते. ओके, एक लक्षात घ्या, आता मी इथे किती पण गॅप दिला याचा काही फरक पडेल का? विल इट मेक एनी डिफरन्स? नो. ब्राउझरला तुम्ही कोड मध्ये किती गॅप दिलाय त्याच्याने काही फरक पडणार नाही. बघा, आय एम रनिंग द प्रोग्राम, स्टील इट इज शोइंग मी द सेम आउटपुट. आणि म्हणून ह्या स्पेसचा काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. तुम्हाला तो स्पेस जो द्यायचा असेल तो कोडिंग थ्रूच द्यावा लागेल. ओके, मी परत इथे पण ब्रेक रो टाकतोय. नाव इट विल शो मी द गॅप. ओके, देन आपण इथे जर हेड सेक्शन पण ऍड करूया. हेड नंतर इथे काय येईल? टायटल. आणि टायटल मध्ये मी टाकलं स्लॅश टायटल. आता इथे ही ब्राउझर विंडो नसल्यामुळे इथे आपल्याला टायटल नाही दिसत आहे. हे जर तुम्ही ब्राउझर मध्ये रन केलं, बट दिस इज हाऊ यू कॅन ऍड अ टायटल. हा प्रोग्राम जर तुम्ही ब्राउझर मध्ये रन केला तर बेसिकली तुम्हाला त्या ठिकाणी टायटल प्रॉपरली दिसेल.
दिस इज हेड सेक्शन जो मी आता ऍड केलेला आहे. ओके, बट आता माझा जो ब्राउझर मी वापरतोय इथे देर इज नो टायटल बार, सो दॅट इज वाय बेसिकली इथे टायटल तुम्हाला नाही दिसणार. जर तुम्ही हाच प्रोग्राम ब्राउझरवर रन केला तर देन यू विल सी द टायटल ऍट द टायटल बार. सो anchor tag, have you got the anchor tag? Can we go ahead? Okay, perfect. Next is HTML image tag. So ऑफ कोर्स वेबसाईट म्हटल्यानंतर तुम्हाला भरपूर साऱ्या इमेजेस त्या वेबसाईटवर दिसतात. तर ह्या इमेजेस कशा येतात किंवा ह्या इमेजेस कशा डिस्प्ले केल्या जातात, तर त्याच्यासाठी तुमच्याकडे टॅग आहे. त्या इमेजला डिस्प्ले करण्यासाठीचा जो टॅग आहे त्याचं नाव आहे IMG. IMG विच द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इमेज. ओके, टॅगचं नाव आहे IMG आणि सोर्स म्हणजे काय, आता तुम्हाला इमेज डिस्प्ले करायची आहे, पण मग ही इमेज कुठून तरी आणावी लागेल आणि म्हणून ती इमेज कुठून येणार आहे त्याच्यासाठी बेसिकली आपण त्याचा सोर्स देतो. आणि म्हणून सोर्स देण्यासाठी त्याचा पाथ देण्यासाठी आपण SRC नावाची ऍट्रिब्यूट यूज करतो. आणि म्हणून SRC स्टँड्स फॉर सोर्स ऑफ द इमेज. SRC स्टँड्स फॉर सोर्स ऑफ द इमेज. आणि म्हणून SRC ही ऍट्रिब्यूट आहे आणि टॅगचं नाव आहे IMG. आता मग या सोर्सच्या पुढे आपल्याला काय द्यावं लागतं, तर त्या इमेजचा पाथ. ती इमेज तुमच्याकडे लोकल होस्टवर असेल तर तुम्ही त्या इमेजचा इथे पाथ देऊ शकतात. तुमच्या लोकल सिस्टमचा पाथ तुम्हाला द्यायचा आहे. जसं आपण समजा तुमच्या डी ड्राईव्ह मध्ये एक फोल्डर आहे. डी ड्राईव्ह मध्ये लेट्स से सुधीर नावाचं माझं फोल्डर आहे आणि त्या फोल्डर मध्ये सपोज image1.jpg अशी फाईल असेल तर मी इथे पाथ टाकणार d:/सुधीर/image1.jpg. जर पीएनजी फाईल असेल तर तुम्ही .png टाकू शकता. जेपीजी असेल तर जेपीजी, जेपीईजी असेल तर जेपीईजी. आणि म्हणून सोर्स मध्ये थोडक्यात तुम्हाला फक्त काय द्यायचं आहे, पाथ टाकायचा आहे. ओके, सो SRC चा मीनिंग लक्षात आला. त्याच्यानंतर आता तुम्हाला जी इमेज डिस्प्ले करायची आहे त्या इमेजची हाईट आणि विड्थ आपल्याला फिक्स करायची आहे. मग हाईट आणि विड्थ फिक्स करण्यासाठी त्याच्यासाठी दोन प्रॉपर्टी आहे. विड्थ साठी प्रॉपर्टी आहे विड्थ, ज्याच्यात तुम्ही विड्थ टाकणार आहात, आणि हाईट साठी प्रॉपर्टी आहे हाईट, ज्याच्यामध्ये तुम्ही हाईट ह्या ऍट्रिब्यूटची व्हॅल्यू टाकणार आहात. सो these are all properties or you can say attribute by using which you can fix the height and width for the image. त्याच्यानंतर शेवटची प्रॉपर्टी उरली alt. ALT stands for alternate text. Yes Nehal, you are right. ALT stands for alternate text. अल्टरनेट टेक्स्ट याचा अर्थ काय बघा, नीट समजून घ्या. येस ओमकार, परफेक्ट. बऱ्याच वेळेला काय होतं की कधी कधी जिथे इमेज स्टोअर केलेली असते ती इमेज सर्व्हरला सापडत नाही, किंवा ती इमेज काही कारणास्तव करप्ट होते किंवा ती शिफ्ट होते, मूव्ह झालेली असेल. तर त्यावेळेला जर इमेज डिस्प्ले नाही झाली तर काय डिस्प्ले करायचं, अल्टरनेट टेक्स्ट. अल्टरनेट टेक्स्ट याचा अर्थ काय, तर अल्टरनेट टेक्स्ट याचा अर्थ की जर इमेज डिस्प्ले नाही झाली तर काय डिस्प्ले करायचं, त्याच्यासाठी बेसिकली आपण ALT इक्वल टू आपण जे काही लिहितो ते त्या ठिकाणी डिस्प्ले होतं. ओके, सो बेसिकली इट इज अ अल्टरनेट टेक्स्ट. लेट्स ट्राय दिस. बघा आता यांनी इमेज दिलेली आहे. आता हा प्रोग्राम ऑनलाईन रन होतोय त्यामुळे आपल्याला इमेज इथे चेंज नाही करता येणार, कारण आपण इथे इमेजचा जो पाथ आहे हा कुठला दिलाय डायरेक्टली, आता त्यांनी ऑनलाईन इमेजचा दिलाय. जर हे आपण लोकल आपल्या सिस्टमवर केलं तर इथे तुम्हाला SRC मध्ये फक्त तुमच्या इमेजचा पाथ द्यावा लागेल. ओके, so now बघा IMG SRC इक्वल टू इथे डबल कोट्स मध्ये जे इमेजचं नाव दिलेलं आहे, इथे तुम्ही ज्या इमेजचं नाव द्याल
ती इमेज डिस्प्ले होईल. पण आता ह्या इमेजला यांनी पाथ फक्त एवढाच दिलेला आहे. सो बाय डिफॉल्ट तो त्याच्या सर्व्हरवरनं ही इमेज घेतोय. ओके, आणि म्हणून इथे त्यांनी डिटेल पाथ नाही दिलाय बिकॉज दे हॅव डिफाईन दिस एंटायर प्रोग्राम ऑन देअर सर्व्हर. आणि म्हणून इथे त्यांनी फक्त इमेजचं नाव दिलंय. बाय डिफॉल्ट तो त्या पर्टिक्युलर फोल्डर मधून काय करेल, त्या इमेजला फेच करेल. ओके, ज्या वेळेला मी तुम्हाला याचा माझ्या सिस्टमवरचा प्रोग्राम रन करेल किंवा तुम्ही तुमच्या सिस्टमवरनं प्रोग्राम कराल, त्यावेळेला तुम्हाला इथे तुमच्या इमेजचा ऍक्च्युअल पाथ द्यावा लागेल. ओके, ऍक्च्युअल पाथ दिल्यानंतर ती इमेज तुम्हाला इथे ऍज इट इज तुम्ही डिस्प्ले करू शकता. सो दिस इज इमेज टॅग, ज्याला म्हटलं जातं IMG. सो आय थिंक if it is clear to you, then we can go to the next tag. Okay, perfect. We shall go to the next tag. HTML attribute. आय थिंक सगळ्यांना कळलंय की ऍट्रिब्यूट याचा अर्थ बेसिकली की त्या प्रत्येक टॅगला तुम्हाला जर काही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी असाइन करायची असेल तर त्यावेळेला आपण बेसिकली त्या ठिकाणी ऍट्रिब्यूट्स आपण यूज करत असतो. पॅरेग्राफ टॅग आपण बघितला. मीनवाईल पुढचं सिंपल टॅग, मी मगाशी जो ब्रेक रो नावाचा टॅग सांगितला तसाच एक टॅग आहे HR नावाचा. HR स्टँड्स फॉर हॉरिझॉन्टल रो. इथे जी तुम्हाला हॉरिझॉन्टल लाईन दिसते आहे याचा मिनिंग, ही जी लाईन आहे ही बेसिकली HR ह्या टॅग मुळे इंट्रोड्यूस होते. HR स्टँड्स फॉर हॉरिझॉन्टल रो. This is how you can display. This is how basically you can have multiple rows, multiple horizontal lines तुम्ही त्या ठिकाणी इन्सर्ट करू शकता. आता याचा वापर तुम्ही कुठे करू शकता, तर जिथे तुम्हाला हॉरिझॉन्टली सेपरेट करायचंय तर हॉरिझॉन्टली सेपरेट करण्यासाठी तुम्ही HR टॅगचा वापर करू शकता. ब्रेक रो मी मगाशी सांगितलं की ब्रेक रो करण्यासाठी बेसिकली तुम्ही BR नावाचा टॅग त्या ठिकाणी वापरू शकतात. Now I think we will move to the next tag, which is a style tag. सो आता आपण जे काही टॅग बघितले या प्रत्येक टॅग मध्ये जर तुम्हाला ह्या प्रत्येक टॅगला काय करायचं असेल, स्टाईल द्यायची असेल. स्टाईल याचा अर्थ काय, तुम्हाला त्याचा कलर चेंज करायचा असेल, तुम्हाला त्याचा फॉन्ट चेंज करायचा असेल, तुम्हाला त्याचं स्टाईल म्हणजे बोल्ड, इटॅलिक, अंडरलाईन हे करायचं असेल, कलर चेंज करायचा असेल, तर त्याच्यासाठी तुम्ही त्याला स्टाईल बेसिकली अप्लाय करू शकता. ओके, आणि म्हणून स्टाईल अप्लाय करण्यासाठी आपण या ठिकाणी काय एक्झॅक्टली आपल्याला फॉलो करायचंय ते आपण बघूया. बघा, कुठलाही टॅग असेल, मग तो H1 असेल, बॉडी असेल, कुठलाही टॅग असेल, तर त्या कुठल्याही टॅग साठी आपण प्रॉपर्टीचं नाव सेम ठेवतो. प्रॉपर्टीचं नाव आहे स्टाईल, ऍट्रिब्यूटचं नाव आहे स्टाईल. त्याच्यानंतर पुढे आपण इक्वल टू करून डबल कोट्स मध्ये लिहितो प्रॉपर्टीचं नाव. ओके, आणि प्रॉपर्टीचं नाव दिल्यानंतर कोलन, पुढे आपण लिहितो व्हॅल्यू. ओके, अजून मी CSS वर जात नाहीये बिकॉज कन्फ्युजन होईल. दिस इज नथिंग बट अ CSS, बट आता आपण याला म्हणूया स्टाईल ऍट्रिब्यूट. ओके, सो सिंपल, स्टाईल हे त्या ऍट्रिब्यूटचं नाव आहे. पुढे मला इथे प्रॉपर्टीचं नाव लिहायचंय आणि कोलन करून मला त्याची व्हॅल्यू लिहायची. सो प्रॉपर्टी इज अ CSS प्रॉपर्टी अँड व्हॅल्यू इज अ CSS व्हॅल्यू. ओके, बट आपण जेव्हा CSS स्टार्ट करू तेव्हा आपण याच्यामध्ये डीप मध्ये जाऊ. आता आपण फक्त स्टाईल काय आहे तेवढं बघूया.
सो सिम्पली आता मी इथे बघा बॉडी टॅग घेतला, बॉडी टॅग मध्ये मी इथे लिहिलं स्टाईल, डबल कोट्स मध्ये मी बॅकग्राऊंड कलर हे प्रॉपर्टीचं नाव आहे आणि मी पुढे त्या कलरचं नाव लिहिलं जो कलर मला त्या ठिकाणी असाइन करायचा. ओके, सो आता जर तुम्ही याचं आउटपुट बघितलं तर तुम्हाला लगेच लक्षात येईल व्हॉट इज द डिफरन्स. बघा, सो एंटायर बॉडी मध्ये जेवढा सेक्शन येतोय तर त्याला एक कलर त्या ठिकाणी अप्लाय झालेला आहे. कलर चेंज करतो. नाउ दिस इज द कलर फॉर बॅकग्राऊंड. सो बॅकग्राऊंड डॅश कलर हे प्रॉपर्टीचं नाव आहे आणि रेड ही त्याची व्हॅल्यू आहे. ओके, सो दिस इज हाऊ बेसिकली यू कॅन अप्लाय स्टाईल टू द टॅग्स. मग तो कुठलाही टॅग असेल त्याला तुम्ही ही काय करू शकता, अप्लाय करू शकता. आता फॉर एक्झाम्पल मला काय करायचंय की प्रत्येक टॅग नुसार वेगवेगळ्या कलर सपोज मला असाइन करायचं असेल. ओके, सो आता मी इथे काय लिहिलं बघा, बॉडी H1 ला मी सेपरेट स्टाईल टॅग लिहिला आणि पॅराग्राफला मी वेगळा स्टाईल टॅग लिहिला. ओके, आता स्टाईल मध्ये मी इथे लिहिलं बॅकग्राऊंड कलर, इथे ब्ल्यू दिलाय आणि खाली मी बॅकग्राऊंड कलर दिलाय टोमॅटो. मी याला ट्राय केलं तर याच्या दोघांचे कलर्स मला आता वेगवेगळे दिसतात. ओके, सो दिस इज द डिफरन्स की तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही याला कॉन्फिग करू शकता, पाहिजे तसं तुम्ही त्याला डिझाइन करू शकता. ज्या टॅगला तुम्हाला कलर द्यायचा आहे त्या टॅगला तुम्ही तशी स्टाईल काय करू शकतात, अप्लाय करू शकतात. ही झाली तुमची बॅकग्राऊंड कलरची प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज तुम्हाला पाठ करायच्या नाहीये, लक्षात ठेवा. यू शुड बी एबल टू आयडेंटिफाय की मला ही गोष्ट करायची आहे, मग याच्यासाठी मी काय प्रॉपर्टी वापरली पाहिजे. मला कलर चेंज करायचा आहे, मग कलर साठी कुठली प्रॉपर्टी आहे, टेक्स्ट कलर आहे का, वर्क होते का, नाही, मग कलर आहे का. सो यू हॅव टू गिव्ह अ ट्रायल अँड एरर. एक लक्षात घ्या, हजारो प्रॉपर्टी आहे, हजारो प्रॉपर्टी आपण पाठ नाही करू शकत. आणि म्हणून येस एक्झॅक्टली यू हॅव टू फॉलो द लॉजिक की मला ही गोष्ट करायची आहे, मग याच्यासाठी कुठली प्रॉपर्टी असेल, मला ही गोष्ट करायची मग याच्यासाठी ही प्रॉपर्टी असेल का, लिहून बघायचं. वर्क झालं तर ठीक, नाही वर्क झालं तर काय करायचं, दुसऱ्या प्रॉपर्टीकडे जायचं. ओके, आणि म्हणून यू हॅव टू ट्राय की एक वर्कने होते मग दुसरं वर्क करायचं, दुसऱ्याने वर्क होते तिसरं वर्क करायचं, आणि दॅट इज हाऊ बेसिकली यू विल गेट द प्रॉपर आउटपुट. आणि ऑफकोर्स जर स्मार्ट एडिटर तुम्ही वापरले, जर तुम्ही जे काही नवीन लेटेस्ट एडिटर येतात त्या एडिटर मध्ये तुम्ही ज्या वेळेला कोडिंग करता त्या कोडिंग मध्येच तुम्हाला दाखवलं जातं की एवढ्या सगळ्या प्रॉपर्टी आहे. आता ह्या प्रॉपर्टीज मध्ये तुम्हाला फक्त सिलेक्ट करायचंय की कोणती प्रॉपर्टी तुमच्या रिक्वायरमेंटला मॅच होते. ओके, तुम्ही कलर टाकलं तर ज्या ज्या प्रॉपर्टी मध्ये कलर येतोय ना त्या सगळ्या प्रॉपर्टी तुम्हाला दिसतील. तुम्ही फक्त त्या प्रॉपर्टीचं नाव सिलेक्ट करायचं आणि पुढे व्हॅल्यू द्यायची. दॅट्स इट. दिस इज हाऊ बेसिकली यू हॅव टू कोड. एक लक्षात ठेवा, कुठलाही डेव्हलपर स्क्रॅच पासून सगळं डेव्हलप करत नाही. स्मार्ट डेव्हलपर तोच असतो जो काय करतो, रेडीमेड गोष्टींचा प्रॉपर वापर करून त्या कशा यूज करायच्या हे समजून घेतो. आणि हा अप्रोच तुम्हाला डेव्हलप करायचा आहे की तुम्हाला ज्या गोष्टी अवेलेबल आहेत त्या गोष्टी कशा वापरायच्या, कशा इंटिग्रेट करायच्या ते कळलं पाहिजे. म्हणजे ज्याला म्हटलं जातं की रियुजेबिलिटी आहे, त्या गोष्टी वापरायच्या आणि आपल्याला पाहिजे ते आउटपुट मिळवायचं. सो आता इथे जर तुम्ही बघितलं, सॉरी, पुढची प्रॉपर्टी आपण बघत होतो कलर. मला जर त्या टेक्स्टला कलर द्यायचा असेल तर काय करायचं. एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला अप्रोच देणार आहे बिकॉज हे आपण करत बसलो तर आपल्याला एक महिना पण कमी पडेल. आणि म्हणून मी तुम्हाला जो अप्रोच देतोय तो अप्रोच तुम्हाला फॉलो करून हे सगळं कम्प्लीट करायचंय. मी तुम्हाला डायरेक्ट असाइनमेंट देईल. एकदा तुम्हाला हा फ्लो लक्षात आला की कशा प्रकारे तुम्हाला वर्क करायचंय की देन आय विल गिव्ह यू सम असाइनमेंट ऑर अ स्मॉल प्रोजेक्ट जो तुम्हाला काय करायचंय, वर्कआउट करायचं. आता टेक्स्ट कलर, याचा अर्थ तुम्ही जे टेक्स्ट डिस्प्ले करताय त्या टेक्स्टला मला कलर द्यायचा आहे. सिम्पली मी H1 नावाचा टॅग घेतला, त्याच्यामध्ये मी स्टाईल नावाची प्रॉपर्टी घेतली आणि कलर नावाची ऍट्रिब्यूट आहे, कलर नावाची ऍट्रिब्यूट म्हणा किंवा प्रॉपर्टी आहे. आता ही कलर नावाची प्रॉपर्टी काय करेल, तर मी जे टेक्स्ट टाईप करणार आहे, जे टेक्स्ट मला डिस्प्ले करायचं आहे त्या टेक्स्टला म्हणजे ह्या टेक्स्टला कुठला कलर आला पाहिजे तो कलर मला फिक्स करायचा आहे. मी जर याला रन केलं, बघा H1 मध्ये मी कलर दिला आहे ब्ल्यू आणि म्हणून
म्हणून माझं हे जे टेक्स्ट आहे इट इज डिस्प्लेड इन अ ब्ल्यू कलर. खाली जे टेक्स्ट आहे ते डिस्प्ले होत आहे रेड कलर मध्ये, बिकॉज मी पॅरेग्राफला स्टाईल काय दिली आहे, रेड, आणि H1 ला स्टाईल दिलेली आहे ब्ल्यू. आणि म्हणून H1 मध्ये मी जे काही लिहिलं ते डिस्प्ले झालं ब्ल्यू कलर मध्ये, आणि मी स्टाईल P मध्ये जे लिहिलं ते डिस्प्ले झालंय रेड कलर मध्ये. सिमिलरली मी सपोज इथे H2 लिहू शकतो. अगेन आय कॅन राईट H3 ओव्हर हिअर, आणि मी प्रत्येक हेडिंग टॅगला वेगवेगळा कलर त्या ठिकाणी देऊ शकतो. It will display everything in a different color, right? So this is how you can give a color to the text. So हा झाला तुमचा टेक्स्ट कलर. टेक्स्ट कलर नंतर आहे फॉन्ट. आता फॉन्ट मध्ये सुद्धा सेम आहे, जसं तुम्ही कलर लिहिलं तसं मी इथे लिहिणार फॉन्ट डॅश फॅमिली. आता फॉन्ट डॅश फॅमिली म्हणजे जे तुम्ही टेक्स्ट लिहिताय त्या टेक्स्टच्या फॉन्ट मध्ये चेंज होतो. हे डिपेंड करतं तुमच्या कोणकोणते फॉन्ट सपोर्ट केले जातात त्या पद्धतीने. आता इथे कुरिअर नावाचा फॉन्ट दिलाय म्हणून ही खालची लाईन कुरिअर मध्ये डिस्प्ले झाली. वरती वर्डना नावाचा फॉन्ट लिहिलाय म्हणून वरचं वर्डना मध्ये डिस्प्ले झालं. इथे लिहून बघूया. बघा, आपल्याला फॉन्ट्सची नावं माहित असणं गरजेचं आहे. तुम्ही वेगवेगळे फॉन्ट्स इथे ट्राय करू शकतात. सो तुम्ही हॅलो, तुम्ही जे जे फॉन्ट इथे ट्राय करू शकता ते सगळे फॉन्ट तुम्ही इथे ट्राय करून त्या पद्धतीचं आउटपुट या ठिकाणी तुम्ही चेक करू शकता. सो फॉन्ट चेंज करण्यासाठी तुमच्याकडे प्रॉपर्टीचं नाव आहे फॉन्ट डॅश फॅमिली. देन सिमिलरली पुढचं आहे टेक्स्ट साईज. जे टेक्स्ट तुम्ही डिस्प्ले करताय त्याची साईज तुम्हाला किती ठेवायची आहे त्याच्यासाठी प्रॉपर्टी आहे फॉन्ट डॅश साईज. मग तुम्ही 300%, 160% असं पर्सेंटेज मध्ये त्यांनी इथे तुम्ही साईज देऊ शकता, लाईक दिस. सी तुम्ही जे परफॉर्म करताय तुम्हाला लगेच आउटपुट बघता येते, त्याच्यामुळे याचं ग्रास्पिंग तुमचं खूप फास्ट होऊ शकतं. तुम्ही हे पर्सेंटेज मध्ये देऊ शकता, पिक्सेल्स मध्ये पण देऊ शकता. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन की तुम्ही त्याला जेवढं एक्सप्लोर कराल, तुम्ही जेवढं त्याच्यामध्ये ट्राय कराल, ट्रायल अँड एररने तुम्ही पुढे जाल, तेवढं तुम्हाला त्याच्यामध्ये एक्सपर्टाईज येत जाईल. आणि डिझाईन हे फील्ड असं आहे का तुम्ही जेवढं जास्त एक्सप्लोर कराल की हे चांगलं दिसतंय की हे चांगलं दिसतंय, हे चांगलं आहे की आधीचं चांगलं होतं, आणि देन बेसिकली यू हॅव टू गो अहेड. पुढचं आहे टेक्स्ट अलाइनमेंट. अलाइनमेंट म्हणजे की आपल्याला त्याला लेफ्टला दाखवायचंय, राईटला दाखवायचंय, सेंटरला दाखवायचंय. त्याच्यासाठी प्रॉपर्टीचं नाव आहे टेक्स्ट डॅश अलाइन. टेक्स्ट डॅश अलाइन. This will basically define the position of that particular content on your web page. आणि म्हणून इथे मी सेंटर दिलेला आहे. बघा, दोन्ही ठिकाणी अलाइनमेंट सेंटर आहे म्हणून आपल्याला कंटेंट पूर्ण सेंटरला दिसत आहे. मी इथे लेफ्ट टाकतोय, इट विल शो मी ऑन लेफ्ट.
मी जर इथे अलाइनमेंट राईट केलं तर इट विल गो टू द राईट. मी परत इथे टाकतो लेफ्ट. So this is how basically we can show. For center it is centered heading. पहिल्या लाईन मध्ये आपण ऑलरेडी सेंटर दिलंय. Then left right. So this is how basically you can give the alignment. ज्या वेळेला तुम्ही पॅराग्राफ टाकतात, पॅराग्राफला तुम्ही अलाइनमेंट देऊ शकतात लेफ्ट, राईट, सेंटर आणि जस्टिफाय. सिंगल हेडिंग असेल तर तिथे जस्टिफाय एनिवेज लक्षात नाही येणार. जेव्हा तुम्ही पॅराग्राफ टाकतात तर पॅराग्राफला जर तुम्हाला राईट आणि लेफ्ट साइड दोन्ही मॅच करायची असेल तर त्यावेळेला तुम्ही त्याला अलाइनमेंट देतात जस्टिफाय ह्या नावाने. सो दिस इज द टॅग विच इज यूज फॉर टेक्स्ट अलाइनमेंट. सो बाय डिफॉल्ट कॅन यू टेल मी बाय डिफॉल्ट कुठली अलाइनमेंट असते? बाय डिफॉल्ट इट इज लेफ्ट. परफेक्ट. बाय डिफॉल्ट इट इज अ लेफ्ट अलाइनमेंट. एव्हरीथिंग इज डिस्प्लेड ऑन लेफ्ट. आणि जर आपल्याला त्याला चेंज करायचं असेल तर यू कॅन पुट राईट और सेंटर. इन केस ऑफ पॅराग्राफ you can also put justify. So can you quickly type what all tags we have seen? एकाच मेसेज मध्ये टाइप करा बरं. आपण कोणकोणते टॅग्स आतापर्यंत बघितले ते सगळे टॅग्स टाइप करा पटकन. You can quickly type in a single tag, in a single message आपण कोणकोणते टॅग्स कंप्लीट केले? ओके. सगळ्यात अगोदर आपण बघितलं HTML चं बेसिक स्ट्रक्चर कसं असतं, HTML प्रोग्रामचं स्ट्रक्चर कसं असतं. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की HTML मध्ये हेडिंग टॅग्स कोणते कोणते आहेत. त्याच्यानंतर आपण बघितलं पॅराग्राफ टॅग. पॅराग्राफ नंतर आपण बघितलं ब्रेक रो साठी कुठला टॅग आहे. त्याच्यानंतर इमेज साठी कुठला टॅग आहे. पेजेसला एकमेकांसोबत लिंक करण्यासाठी कुठला टॅग आहे. देन आपण बघितलं स्टाईल टॅग, स्टाईल टॅगच्या प्रॉपर्टी, अँकर टॅग, IMG टॅग, हेडिंग टॅग्स आपण बघितलेत. ओके. बॉडी टॅग बघितला. परफेक्ट. ओके. आता ह्या सगळ्या टॅग्स मध्ये आपल्याला जसं आपण स्टाईल टॅग मध्ये बघितलं की आपण त्याचा फॉन्ट, त्याची कलर, त्याची अलाइनमेंट चेंज करू शकतो. तसंच काही अजून टॅग्स आहेत ज्यांना म्हटलं जातं फॉर्मॅटिंग टॅग्स. आता हे फॉर्मॅटिंग टॅग्स म्हणजे काय ते नीट लक्षात घ्या. फॉर्मॅटिंग टॅग्स कोणकोणते आहेत ते आपण बघूया. फॉर्मॅटिंग टॅग्स म्हणजे काय की जे टेक्स्ट आपण समोर डिस्प्ले करतोय त्या टेक्स्टला मी किती वेगवेगळ्या प्रकारे डिस्प्ले करू शकतो. ओके. सो सगळ्यात अगोदर बघा एवढे सगळे टॅग याच्यामध्ये येतात. या प्रत्येकाचा आपण एक्झाम्पल बघूया. पहिला टॅग आपण बघूया बोल्ड टॅग. टॅगचं नाव आहे बी. टॅगचं नाव काय? सिम्पली बी. ओके. ओके फाइन गाइज. नाउ यू कॅन कॉन्सन्ट्रेट. बघा बी टॅग काय करतो? बी स्टँड्स फॉर बोल्ड. आता इथे दिसतंय बघा तुम्हाला, दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल अँड दिस टेक्स्ट इज बोल्ड. दोघांमध्ये काय फरक आहे? पहिलं टेक्स्ट नॉर्मल आहे, दुसरं टेक्स्ट बोल्ड आहे. हे बोल्ड का डिस्प्ले झालंय? तर मी याच्यामध्ये एक नवीन टॅग ओपन केलेला आहे, बी नावाचा टॅग, जो इथे ओपन झाला आणि इथे क्लोज झाला. एक लक्षात ठेवा, जो टॅग सगळ्यात शेवटी ओपन होतो तो सगळ्यात अगोदर क्लोज होतो. आणि म्हणून इथे सगळ्यात बघा आता आधी पी टॅग ओपन झाला, पी टॅग नंतर बी टॅग ओपन झाला. कंप्लीट होताना आधी बोल्ड टॅग कंप्लीट झाला आणि मग पॅराग्राफ टॅग कंप्लीट झाला. सो हे लक्षात घ्या की जो टॅग शेवटी ओपन होतो तो कंप्लीट होताना आधी कंप्लीट होतो. इथे आपण सपोज बघा मी परत लिहितोय, पी टॅग मी लिहिला, नंतर मी बी टॅग लिहिला, वेलकम स्लॅश बी,
/p. लेट्स सी, वेलकम डिस्प्ले झालं आणि हीच लाईन मी परत ऍज इट इज डिस्प्ले करतोय वरती, जिथे मी फक्त बी टॅग काढून टाकतोय. सो दिस इज द डिफरन्स, सिंपल. सो आता आपण क्विकली याच्या रिलेटेड सगळे टॅग्स बघून टाकू इथेच. हा झाला बी टॅग. आता मी इथे काय करतोय बघा, पी टॅग मी ऍज इट इज लिहिला, इथे मी आय टॅग लिहितोय आणि देन मी लिहिलं /i. आफ्टर दिस मी लिहिलंय /p. सो नाउ वी कॅन सी द आउटपुट. पहिला नॉर्मल आहे, दुसऱ्या याच्यात इटॅलिक मध्ये डिस्प्ले झालाय, सो इट इज नाउ इनक्लाइन, राईट. आणि तिसऱ्या याच्यामध्ये बोल्ड. सो जर मला इनक्लाइन पाहिजे असेल, इटॅलिक इफेक्ट पाहिजे असेल, तर त्याच्यासाठी टॅग आहे आय नावाचा टॅग. ओके. आता जर मला बोल्ड इटॅलिक करायचं असेल तर काय करावं लागेल, इथे मी बी नंतर सिंपल फक्त मी ऍड केलं, मी नवीन लाईनवर घेतो म्हणजे आपल्याला सगळे टॅग्स चे इफेक्ट बघता येतील. मला बोल्ड पण करायचे आणि इटॅलिक पण करायचंय, सो मी इथे बी टॅग घेतला होता, मी इथे परत आय नावाचा टॅग घेणार. सगळ्यात शेवटी आय टॅग ओपन झाला, सो मी आय टॅग कम्प्लीट केला, बी टॅग कम्प्लीट केला, पी टॅग कम्प्लीट केला. सो आता आउटपुट बघा, पहिल्याचं आउटपुट असेल, पहिल्या लाईनचा आउटपुट असेल नॉर्मल वेलकम, दुसऱ्या लाईनचा आउटपुट असेल इटॅलिक मध्ये, तिसऱ्या लाईनचा आउटपुट असेल बोल्ड आणि चौथ्या लाईनचा आउटपुट असेल बोल्ड आणि इटॅलिक मध्ये. लेट्स सी, बघा फर्स्ट वन इज नॉर्मल, कारण तिथे आपण फक्त पी टॅग लिहिला होता. दुसऱ्या याच्यामध्ये मी पी आणि इटॅलिक लिहिलंय म्हणून इथे इटॅलिक मध्ये डिस्प्ले झालं. तिसऱ्या याच्यामध्ये मी फक्त बोल्ड टॅग लिहिलाय म्हणून बोल्ड डिस्प्ले झाला. चौथ्या याच्यामध्ये मी बोल्ड आणि इटॅलिक लिहिलं म्हणून बोल्ड आणि इटॅलिक डिस्प्ले झालं. आता मी पुढचा टॅग ऍड करतोय, येस अंडरलाईन. अंडरलाईन साठी मी इथे टॅग ऍड केला यू आणि ऑफकोर्स मला कंप्लीट करावं लागेल /u. सो याच्याने काय होईल, फक्त बघा वेलकमच्या वेलकम इज गिवन अंडरलाईन, वेलकमच्या ठिकाणी काय आली आहे, अंडरलाईन आलेली आहे. आता जर मला लेट्स से बोल्ड आणि अंडरलाईन पाहिजे असेल तर मी इथे फक्त यू टॅग ऍड करेल आणि परत यू टॅग कंप्लीट करेल. सो व्हॉट विल हॅपन नाउ, बघा मी इथे बोल्ड आणि अंडरलाईन वापरलंय म्हणून इथे मला बोल्ड आणि अंडरलाईन त्या ठिकाणी डिस्प्ले होते. ओके. त्याच्यानंतर मी जर इथे बोल्ड इटॅलिक, बघा सगळ्यात शेवटचा आउटपुट बघा बोल्ड आणि इटॅलिक आहे, इथे मी अंडरलाईन पण ऍड करतो. So now it is bold as well as italic as well as underline. So this is how basically you can define or you can use bold, italic, underline या तिन्ही टॅगचा वापर तुम्ही या प्रकारे करू शकता. आता याच्यासारखेच अजून दोन टॅग आहेत, नीट लक्षात घ्या. बघा तुम्ही केमिस्ट्री मध्ये बऱ्याच वेळेला ते सायंटिफिक फॉर्म्युले लिहितात, त्याच्यामध्ये तुम्हाला लिहायला लागतं की H2SO4, H2O, NO2. त्या केसमध्ये काय होतं की जे नंबर्स असतात ते खाली असतात, बरोबर. आणि दुसरं एक असतं की मला जर लिहायचंय, सपोज आपण डेट लिहिताना आपण डेट कशी लिहितो 26, मग तो TH हा वरती असतो, किंवा मला लिहायचंय की ही सिक्युअर्ड फर्स्ट रँक, मग आता फर्स्ट म्हणजे काय 1 नंबर आणि मला वरती ST लिहायचंय. सो एक्झॅक्टली परफेक्ट. याच्यासाठी दोन टॅग आहे. पहिल्या गोष्टीसाठी टॅग आहे सब. सब म्हणजे सबस्क्रिप्ट, सब म्हणजे खाली, सबस्क्रिप्ट याचा अर्थ खाली. सो आता मला एक सांगा, मला H2SO4 हे लिहायचंय, किंवा मी कॅपिटल मध्ये लिहितो,
H2SO4 हे मला लिहायचंय. तर याच्यामध्ये 2 आणि 4 हा खाली जायला पाहिजे की नाही, म्हणजे मला कुठला टॅग वापरावा लागेल, सब टॅग. पण मग तो सब टॅग कसा वापरणार, तर फक्त 2 आणि 4च मला खाली पाहिजे. मग मी इथे 2 च्या अगोदर लिहिणार सब, 2 च्या नंतर परत मला सब टॅग कंप्लीट करावा लागेल. का बरं, मी जर सब टॅग कंप्लीट नाही केला तर हा एसओ सुद्धा काय होईल, खाली शिफ्ट होईल. म्हणून मी फक्त इथे सब टॅग घेतला आणि सब टॅग कंप्लीट केला. आता परत मला कोणाला खाली पाठवायचंय, 4 ला. मग मी परत इथे सब टॅग घेतला आणि इथे लिहिलं स्लॅश सब, आणि सुरुवातीला पाहिजे तर मी एक पी टॅग घेतो आणि सो पी टॅग शेवटी कंप्लीट करतो. ओके, लेट्स सी द आउटपुट. कसं आउटपुट आलं, 2 आणि 4 फक्त खाली गेला. आता एक लक्षात घ्या, मी जर हा सब इथे क्लोज नसता केला, सपोज मी हा सब इथे क्लोज नाही केला आणि मी डायरेक्ट 4 नंतर बंद केला, तर आउटपुट कसं येईल बघा, 2SO4 डायरेक्ट खाली गेलं. मग आपल्या लक्षात आलं, अरे नाही, काहीतरी चुकलं. मग काय चुकलं, तर एसओ मला वरती पाहिजे आणि 4 खाली पाहिजे. तर याचा अर्थ मला इथे काय करणं गरजेचं आहे, इथे हा मला क्लोज करावा लागेल. ओके, आणि परत मला इथे याला ओपन करावं लागेल. नाउ लेट्स सी, नाउ इट इज अगेन परफेक्ट. सो या पद्धतीने तुम्हाला कोड रिवाइज करता आला पाहिजे, कोड मध्ये चेंजेस करता आले पाहिजे. सिमिलरली सुपरस्क्रिप्ट मला असं लिहायचंय, आजची डेट आपण लिहूया असं समजूया, आज सपोज 26 जून 2020. मला अशी डेट लिहायची आहे, पण 26 मला TH, हा TH काय करायचंय, मला वरती पाहिजे. सो असं मी जर लिहिलं तर मला पी मध्ये आउटपुट कसं मिळेल बघूया. "26 जून 2020". आता हे झालं माझं नॉर्मल आउटपुट. मला असं आउटपुट नकोय, मला TH काय करायचंय, वरती शिफ्ट करायचंय. बरेच स्टुडंट करेक्ट आन्सर पाठवतात कमेंट मध्ये. सो सिम्पली मी इथे फक्त मला TH नकोय, तर याच्यासाठी टॅग आहे सुपरस्क्रिप्ट. सुपर म्हणजे SUP, आणि इथे मी टाकणार SUP. सो सिम्पली this will give me the proper output. So getting it? This is how you can use superscript tag, subscript आणि superscript. So this is how basically you can use the formatting tags. या सगळ्यांना म्हटलं जातं फॉर्मॅटिंग टॅग्स, की ज्याचा वापर करून तुम्ही टेक्स्ट फॉर्मॅट करू शकता. म्हणजे थोडक्यात टेक्स्टचा लुक अँड फील तुम्ही चेंज करू शकता. अगेन एक लक्षात घ्या, हे टॅग दिलेले म्हणून वापरायचे असं नाहीये. तर टॅग आपण का वापरणार, बिकॉज तुमचं जे वेब पेज असेल त्या वेब पेज मध्ये तुम्हाला नीड जाणवते की हे बोल्ड पाहिजे, याला अंडरलाईन पाहिजे, हे असं पाहिजे, त्या नीड नुसार तुम्हाला ह्या टॅगचा वापर करता आला पाहिजे. इट इज नॉट लाईक की हे टॅग दिलेले म्हणून आपण वापरणार आहे. आपण त्या टॅगला तेव्हाच वापरायला पाहिजे ज्या वेळेला तुम्हाला असं वाटतंय की यार हे प्रॉपर नाही दिसत आहे, हे बोल्ड केलं तर छान दिसेल, तुम्ही लगेच त्याला काय करायचं, बोल्ड करायला पाहिजे. एक्झॅक्टली आपल्या गरजेनुसार आपल्याला त्याला काय करायला लागेल, यूज करावं लागेल. असं नाही की मग सगळीकडे बोल्ड वापरून टाकला आणि पूर्ण बोल्ड करून टाकलं. तुम्हाला हे ठरवायचे की काय बोल्ड पाहिजे, कुठलं H1 मध्ये पाहिजे, कुठलं H2 मध्ये पाहिजे, कुठला H6 पाहिजे, कुठला पॅरेग्राफ पाहिजे, अलाइनमेंट राईट पाहिजे का लेफ्ट पाहिजे का सेंटर पाहिजे, अंडरलाईन करायला पाहिजे की नाही करायला पाहिजे. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाऊ यू वॉन्ट टू सी दॅट पर्टिक्युलर डेटा फ्रॉम एंड युजर पर्स्पेक्टिव्ह. एंड युजरला काय दिसलं पाहिजे, कसं दिसलं पाहिजे, त्याला चांगलं काय दिसेल, त्या पद्धतीने तुम्हाला या सगळ्या टॅगला काय करायचंय, इफेक्टिव्हली यूज करायचंय. तुम्ही जेवढं इफेक्टिव्हली टॅगला यूज कराल तेवढी तुमची वेबसाईट इफेक्टिव्ह होते. सो लेट्स मूव्ह ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कमेंट. एक सिंपल, तुम्ही सी प्रोग्रामिंग मध्ये कमेंट देतात आयदर युजिंग डबल बॅक स्लॅश किंवा स्लॅश स्टार आणि नंतर स्टार स्लॅश. सो इथे तुम्हाला जर HTML मध्ये कमेंट द्यायची असेल
तर त्याच्यासाठी तुम्ही काय वापरतात, तो सिंटॅक्स बघा नीट. सो ओपनिंग टॅग, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॅश डॅश, आणि त्याच्यानंतर परत क्लोजिंगला डॅश डॅश आणि क्लोजिंग टॅग. दिस विल गिव्ह यू, दिस विल अलाउ यू टू कमेंट कमेंट दॅट पर्टिक्युलर लाईन. कसं ते बघा. बघा आता इथे हा पार्ट प्रोग्राम मध्ये आहे, पण आउटपुट मध्ये दिसतोय का, नाही. तर त्याच्यासाठी हा टॅग तुम्हाला यूज करायचा आहे. नीट लक्षात घ्या. ओपनिंग ब्रॅकेट आहे, एक्सक्लेमेशन मार्क, डॅश डॅश, त्याच्या पुढे तुम्ही जे काही लिहिलेलं आहे ते सगळं कमेंट मध्ये जाणार, आणि क्लोजिंग आहे डॅश डॅश टॅग. सो दिस इज हाऊ यू कॅन गिव्ह द कमेंट. मी जर आता ही कमेंट इथनं काढली तर तुम्हाला डायरेक्टली ते टेक्स्ट डिस्प्ले होताना दिसेल. आता तुम्हाला वाटलं की अरे यार हे तर मला नकोय, सो अगेन यू हॅव टू गिव्ह द कमेंट. इट विल नॉट डिस्प्ले. ओके, सो या पद्धतीने तुम्हाला त्याला कमेंट देता येईल. याला तुम्ही मल्टी लाईन कमेंट पण देऊ शकता. जर सपोज मी हे इथनं काढून टाकलं आणि हे पण काढून टाकलं, आता काय होईल सांगा बरं. व्हॉट विल बी द आउटपुट? इट विल नॉट डिस्प्ले एनिथिंग. का डिस्प्ले नाही होणार काहीच? बिकॉज तुमची कमेंट इथून चालू झालेली आहे आणि ती कमेंट इथे संपलेली आहे. सो आता जर नेक्स्ट लाईन वर मी इथे लिहिलं, अगेन इट विल गिव्ह मी द आउटपुट. ओके, सो आता ह्या ओपनिंग कमेंट आणि क्लोजिंग कमेंटच्या मध्ये तुम्ही काहीही लिहिलं वरती तरी ते डिस्प्ले होणार नाही. इट विल डिस्प्ले ओनली सिंगल लाईन. Simple. So basically, it can be used for single line comment as well as for multi line comment. एवढं सगळं कमेंट झालंय, फक्त तुम्हाला काय डिस्प्ले झालं, शेवटची लाईन. So this is how you can give comment in your HTML code. कलर नेम्स मी सांगितलं, तुम्ही स्मार्ट एडिटर वापरा. तुम्हाला पाहिजे तेवढे कलर्सची नावं तिथे डायरेक्टली येतात. तो ते पार्ट नाही करायची गरज, किंवा ते तुम्हाला यूज करण्याची गरज नाहीये. शेवटचे 2 टॉपिक आपण कंप्लीट करूया क्विकली. मगाशी कोणीतरी सांगितलं होतं, तो टॉपिक आहे त्याला म्हटलं जातं HTML लिस्ट. आता बऱ्याच वेळेला काय होतं, आपल्याला आपल्या वेब पेजवर लिस्ट द्यायची असते. आता लिस्ट म्हणजे काय? लिस्ट मध्ये 2 टाईप असतात. एक 1 2 3 4 याला म्हणतात लिस्ट, किंवा तुम्ही कधी कधी बुलेट्स देतात बघा, की स्टार करून 4 पॉइंट लिहितात किंवा डॉट करून 4 पॉइंट लिहितात. अशा 2 टाईपच्या लिस्ट असतात. सो पहिली लिस्ट, पहिल्या लिस्टला म्हटलं जातं ऑर्डर्ड लिस्ट, आणि दुसऱ्या टाईपच्या लिस्टला म्हटलं जातं अनऑर्डर्ड लिस्ट. सो ऑर्डर्ड लिस्ट म्हणजे काय आणि अनऑर्डर्ड लिस्ट म्हणजे काय, दोघांचं आपण मिनिंग बघूया. बघा, ऑर्डर्ड लिस्ट याचा अर्थ 1 2 3 4 ही झाली ऑर्डर्ड लिस्ट. मग 1 2 3 4 तुम्ही आपल्या नॉर्मल लँग्वेज मध्ये 1 2 3 4 लिहू शकता, रोमन मध्ये 1 2 3 4 लिहू शकतात, किंवा त्याला तुम्ही ABCD देऊ शकतात. याला म्हणतात ऑर्डर लिस्ट. ऑर्डर लिस्ट म्हणजे ज्याच्यामध्ये प्रायोरिटी आहे 1 2 3 4, किंवा सिक्वेन्स आहे ABCD या पद्धतीने. आणि अनऑर्डर लिस्ट म्हणजे जिथे तुम्ही बुलेट्स देतात. बुलेट्स म्हणजे काय? सिम्बॉल. सो अनऑर्डर लिस्ट बघा इथे एक्झाम्पल मध्ये दाखवलंय. अनऑर्डर लिस्ट म्हणजे काय आणि ऑर्डर लिस्ट म्हणजे काय. अनऑर्डर लिस्ट म्हणजे काय, तर ओनली सिम्बॉल. सिम्बॉल असल्यामुळे त्याच्यामध्ये सिक्वेन्स मॅटर करत नाही, पण ऑर्डर लिस्ट मध्ये सिक्वेन्स मॅटर करतो, बिकॉज इट शोज 1 2 3 4. मग बघा आता ह्या अशा लिस्ट असतील तर त्या कशा तयार करायच्या. आधी आपण बघूया अनऑर्डर लिस्ट. मग अनऑर्डर लिस्ट चा सिंटॅक्स किंवा टॅग आहे UL. अनऑर्डर लिस्ट साठी टॅग कुठला आहे? UL, अनऑर्डर लिस्ट. मग आता तो टॅग कसा लिहायचा, कसा वापरायचा ते आपण बघूया.
सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट. बघा, HTML बॉडी H2 मध्ये म्हटलंय अन अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट. आपण याच्याऐवजी इथे म्हणूया सब्जेक्ट लिस्ट. आता सब्जेक्ट लिस्ट मला डिस्प्ले करायची आहे म्हणून मी हे टायटल टाकलं H2 मध्ये. आता मला इथे UL नावाचा मी टॅग घेतला. UL स्टँड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट. आता UL टॅग मध्ये मला वेगवेगळे ऍटम्स लिस्ट करायचे म्हणून त्याच्यासाठी टॅग आहे LI. LI स्टँड्स फॉर लिस्ट ऍटम. मग LI स्टँड्स फॉर लिस्ट ऍटम. याच्यामध्ये मी पहिलं टाकतोय सपोज सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग. इथे मी टाकलं सपोज जावा प्रोग्रामिंग आणि मी तिसरं टाकतोय सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो UL नावाचा मी टॅग घेतला. मला जेवढे ऍटम पाहिजे असतील तेवढ्या वेळेला मला LI त्या ठिकाणी ऍड करावं लागेल. सो LI मध्ये मी त्या ऍटमचं नाव घेणार आणि नंतर लिहिणार /LI. अगेन LI नेम ऑफ द ऍटम /LI. असं तुम्ही जेवढे तुम्हाला त्या लिस्ट मध्ये ऍटम्स द्यायचे असतील तेवढी नावं तुम्ही इथे घेऊ शकतात. सपोज मी रन केलं तर सब्जेक्ट लिस्ट आली आहे, 3 सब्जेक्टची नावं आलेली आहेत. मला असं वाटलं अजून मला 2 सब्जेक्ट पाहिजे. मी जस्ट काय करेल, परत लिहिणार LI OP लेट्स से /LI. सॉरी. सो चौथा ऍटम लिस्ट मध्ये ऍड झाला. मला जर अजून ऍटम ऍड करायचा असेल तर आय विल जस्ट राईट like this. So this is called as unordered list. आता अनऑर्डर लिस्ट मध्ये बघा या पद्धतीने मी लिस्ट डिस्प्ले केली आहे. सिमिलरली जर मला ऑर्डर्ड लिस्ट पाहिजे असेल तर मी काय यूज करणार OL. मी फक्त ह्याच प्रोग्राम मध्ये इथे UL च्या ऐवजी काय करतोय OL. बाकी एव्हरीथिंग रिमेन्स द सेम. बाकी सगळं सेम असेल, फक्त मी OL केलं. बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 हा सिक्वेन्स त्या ठिकाणी आलाय. सो OL म्हणजे ऑर्डर लिस्ट, UL म्हणजे अनऑर्डर लिस्ट. हा त्याच्यातला बेसिक डिफरन्स आहे, हा आधी लक्षात घ्या. UL आणि OL दोघांमधला फरक अनऑर्डर लिस्ट आणि ऑर्डर लिस्ट. आपल्याला दोन्ही टॅग डिटेल मध्ये बघायचे. आता फक्त आपण दोघांमधला डिफरन्स बघतोय. ओके. आता आपण अनऑर्डर लिस्ट कडे जाऊया. अनऑर्डर लिस्ट मध्ये आपल्याकडे किती ऑप्शन्स आहेत ते लक्षात घ्या. बघा, अनऑर्डर लिस्ट मध्ये आता जे आपण आउटपुट बघितलं होतं, येस आय एम कमिंग टू ऑल टॉपिक्स, डोंट वरी, की याच्यात 1 2 3 4 ऐवजी आपल्याला दुसरं वापरायचं असेल, रोमन घ्यायचं असेल तर काय करायचं ते आपण घेतोय. 1-2 मिनिटं फक्त. एक ऑब्झर्व करा, मी इथे फक्त UL लिहिलं होतं तरी सुद्धा इथे काय डिस्प्ले झालंय, सॉलिड सर्कल. येस, I am coming to your questions. Prachi, Ruchik, Ishika, I am coming to your questions. By default UL टॅग मध्ये इथे काय घेतलंय, हा सॉलिड सर्कल त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. आता मला हा चेंज करायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याकडे किती ऑप्शन आहेत ते लक्षात घ्या. किती ऑप्शन्स आहेत बघा. बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन आहे तो आहे डिस्क. डिस्क म्हणजे सॉलिड सर्कल. आता मला त्याच्याऐवजी काय घ्यायचंय, सर्कल. ओके. सो सिम्पली बघा काय करायचं. आता इथे मी डिस्कच्या ऐवजी लिहितो आहे सर्कल. चेंज नीट लक्षात घ्या. काय चेंज झालं, सिम्बॉल चेंज झाला. गॉट इट. लक्षात आलंय सगळ्यांच्या. जर मला डिफॉल्ट सिम्बॉलच्या व्यतिरिक्त दुसरा सिम्बॉल घ्यायचा असेल तर मी काय घेतलं, इथे सर्कल, इथे सर्कल आला. आता इथे अजून ऑप्शन्स काय काय बघा आपल्याकडे. मी जर इथे स्क्वेअर टाकलं तर बेसिकली SQUARE मी जर टाकलं तर इट विल शो मी अ स्क्वेअर. सो किती ऑप्शन्स दिलेले आहेत आपल्याला,
डिस्क बाय डिफॉल्ट आहे, सर्कल आहे आणि स्क्वेअर आहे, आणि नन म्हटलं तर बेसिकली त्याच्यामध्ये कुठलाही सिम्बॉल यूज केला जाणार नाही. सो दिस इज हाऊ यू कॅन गिव्ह डिफरंट सिम्बॉल. एवढे सिम्बॉल आपण याच्यामध्ये काय करू शकतो, देऊ शकतो किंवा डिस्प्ले करू शकतो. आता जो काही जणांनी क्वेश्चन विचारला, ऑर्डर लिस्ट. सिमिलरली जसं अनऑर्डर मध्ये आपल्याकडे 3 ऑप्शन्स आहेत, तसं ऑर्डर लिस्ट मध्ये आपल्याकडे 5 ऑप्शन्स आहेत. 5 ऑप्शन्स कोणकोणते आहेत? टाईप इक्वल टू मी जर 1 लिहिलं तर 1 2 3 4 येणार, जे बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 येतं. मी टाईप इक्वल टू कॅपिटल ए लिहिलं तर कॅपिटल एबीसीडी डिस्प्ले होईल. स्मॉल ए लिहिलं तर स्मॉल एबीसीडी डिस्प्ले होईल. कॅपिटल आय मी लिहिलं तर रोमन मधला 1 2 3 4 डिस्प्ले होईल. आणि मी टाईप इक्वल टू स्मॉल आय लिहिलं तर स्मॉल मधला रोमन डिस्प्ले होईल. लेट्स चेक इट आउट. बघा, टाईप इक्वल टू 1 दिलाय, मी टाईप इक्वल टू 1 काढून टाकतो, तरी सुद्धा हा 1 2 3 डिस्प्ले होईल, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज 1 2 3. आता आपण काय करूया, ओएल मध्ये टाईप चेंज करूया. कॅपिटल ए मी लिहिलं, चेक करा आन्सर काय येते, कॅपिटल एबीसी. मी इथे स्मॉल ए करतो, इथे येणार स्मॉल एबीसी. मी इथे कॅपिटल आय लिहितोय, इट विल गिव्ह मी रोमन कॅपिटल 1 2 3. मी इथे स्मॉल आय लिहिला, इट विल गिव्ह मी स्मॉल रोमन ऑर्डर लिस्ट. इट्स व्हेरी सिम्पल. एक लक्षात घ्या, खूप सोपं आहे. फक्त तुम्हाला काय करायचंय, अप्रोच बिल्ड करायचा आहे. जर तुम्ही अप्रोच बिल्ड केला ना, मी तुम्हाला जेवढं शिकवलंय तेवढं तुम्ही विदिन 1 or 2 days सगळं कंप्लीट करून तुम्ही त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट होऊ शकता. सो आय होप यू आर एन्जॉईंग दिस अँड यू आर ऑल्सो अंडरस्टँडिंग. आपण जे काही घेतोय हे सगळं तुम्हाला परफेक्ट जमेल असं मला त्या ठिकाणी एक्सपेक्टेशन आहे, राईट? ओके, परफेक्ट, दॅट्स गुड. बट आय होप की तुम्ही हे सगळं परफॉर्म कराल तरच हे तुम्हाला बेसिकली एकदम परफेक्ट येईल, आणि जेवढं तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तेवढे तुम्ही याच्यामध्ये परफेक्ट व्हाल. ओके, सो सिंपल. अनऑर्डर लिस्ट आणि ऑर्डर लिस्ट सगळ्यांना कळालंय. त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाचा टॉपिक, आजच्या लेक्चरचा शेवटचा टॉपिक आपण घेऊया, अँड देन वी विल कन्क्लूड टुडेज सेशन. शेवटचा टॉपिक आहे टेबल्स. सगळ्यात महत्वाचा टॉपिक आहे, आणि हा जो टॉपिक आहे हा बेसिकली तुम्हाला प्रत्येक वेब पेजवर खूप ठिकाणी यूज करावा लागतो, आणि म्हणून नीट लक्षात घ्या. टेबल. सो व्हॉट डू यू मीन बाय अ टेबल? टेबल मध्ये कॉलम्स असतात, रोज असतात आणि सेल्स असतात. कॉलम्स, रोज आणि सेल्स. सो आपण बघूया की टेबल बेसिकली कशा पद्धतीने आपण क्रिएट करू शकतो. आता टेबल तयार करायचं आहे म्हणजे काय, तुम्हाला वेब पेजवर टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये डेटा डिस्प्ले करायचा. टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये टेबल डिस्प्ले करायचा आहे, टॅब्युलर फॉर्मॅट मध्ये डेटा डिस्प्ले करायचा. मग सिंपल, याच्यासाठी तुमच्याकडे टेबल क्रिएट करण्यासाठी जो टॅग आहे त्या टॅगचं नाव आहे टेबल टॅग. सिंपल. टेबल क्रिएट करण्यासाठी कुठला टॅग आहे? टेबल. ओके. आता टेबल आपण तयार करायचा म्हटलं की सगळ्यात अगोदर आपल्याला काय घ्यावं लागेल, टेबलची रो क्रिएट करावी लागेल. ओके. टेबल रो म्हणजे काय? हॉरिझॉन्टल रो. ओके. सो रो इज हॉरिझॉन्टल, कॉलम इज व्हर्टिकल. मग आता मला रो पाहिजे ना, सो सिम्पली मी काय करणार, टी आर नावाचा एक टॅग लिहिला. टी आर स्टँड फॉर टेबल रो. टी आर स्टँड फॉर टेबल रो. आता मी टी आर लिहिलं याचा अर्थ मी आता माझ्या टेबलच्या पहिल्या रो वर आहे. ओके. मी हा रन करतो, तुम्हाला जास्त क्लिअर समजेल. ओके, बघा मी सगळ्यात अगोदर HTML बॉडी लिहिलं. H2 मध्ये मी लिहितो डेमो ऑफ टेबल. ओके. आता मी टेबल साठी टेबल टॅग घेतलाय TABLE. स्टाईल मध्ये मी लिहिलं विड्थ 100%. हे नाही लिहिलं तरी चालेल, याच्याने काही फरक नाही पडणार. आता सगळ्यात अगोदर
मी सांगितलं मला काय पाहिजे, TR. ओके, सो मी एक टेबलची रो तयार केली. ओके, सो मी TR लिहिलं आणि पुढे लिहिलं /TR, म्हणजे माझी टेबलसाठी एक रो तयार केली. आता ह्या रो मध्ये मला किती कॉलम्स पाहिजे तेवढ्या वेळेला मी एक टॅग डिफाइन करणार ज्याचं नाव आहे TH. मग असं समजू की मला 3 सपोज कॉलम्स पाहिजे. मग 3 कॉलम पाहिजे. पहिला कॉलम मी घेतो सिरियल नंबर. ओके, सो पहिला कॉलम त्याच्यासाठी मी TH घेतला. TH स्टँड्स फॉर टेबल हेडिंग. TH स्टँड्स फॉर टेबल हेडिंग. मला जेवढे कॉलम हेडिंग द्यायचे त्या कॉलमचे हेडिंग मी सगळे कशात लिहिणार, TH मध्ये. मग TH सिरियल नंबर /TH. आता मला दुसऱ्या कॉलमचे हेडिंग द्यायचं आहे. मी परत लिहिणार TH. सपोज मी इथे लिहितोय फर्स्ट नेम. इथे माझा दुसरा कॉलम कंप्लीट झाला. त्याच्या पुढे मला परत एक कॉलम पाहिजे. इथे मी लिहितोय लास्ट नेम आणि शेवटचा मला एक पाहिजे. मी जिथे लिहिलं सपोज सिटी आणि /TH. सिंपल. मला एका रो मध्ये मी किती TH घेतलेत, 1 2 3 4. याचा अर्थ माझ्या टेबलमध्ये कॉलम्स किती असतील, 4. का 4 कॉलम असतील, कारण मी TH 4 वेळेला घेतलेला आहे. सो लेट्स सी, एवढंच आउटपुट आपण आधी बघूया. त्याच्यानंतर मी TR कंप्लीट केला, टेबल कंप्लीट केला, बॉडी कंप्लीट केला, HTML कंप्लीट केला. सी द आउटपुट. सिरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी. सो पहिली रो माझी डिस्प्ले झाली. आता मला काय करायचंय, ह्या पहिल्या रोच्या खाली आता मला डेटा डिस्प्ले करायचा आहे. मग डेटा डिस्प्ले करण्यासाठी मला परत एक रो घ्यावी लागेल, म्हणून मी घेतलं TR. आता TR घेतलं म्हणजे तो TR मला कंप्लीट करावा लागेल. सो मी TR क्लोज केलं. आता मला ह्या प्रत्येक कॉलमच्या अंडर त्याचा डेटा डिस्प्ले करायचा आहे. मला प्रत्येक कॉलमच्या अंडर त्याचा डेटा डिस्प्ले करायचा आहे आणि म्हणून त्याच्यासाठी माझ्याकडे टॅग आहे TD. TD स्टँड्स फॉर टेबल डेटा. TD स्टँड्स फॉर टेबल डेटा. आता मला एक नीट लक्षात घ्या, आता मी पहिली रो डिस्प्ले करतोय. मग पहिली रो डिस्प्ले करतोय म्हणून पहिल्या रो मध्ये जर मला डिस्प्ले करायचं आहे तर सगळ्यात अगोदर मला काय घ्यावं लागेल, सिरियल नंबर. आणि म्हणून मी TD मध्ये लिहिलं 1/TD. TD स्टँड्स फॉर टेबल डेटा. TD चा फुल फॉर्म आहे टेबल डेटा. मी TD इथे लिहिलं 1. का बरं, तर का मी 1 लिहिलं, कारण आता माझी सेकंड रो चालू होते आणि सेकंड रोचा पहिला कॉलम काय, TH. बघा मी रन करतो, लगेच लक्षात येईल. सेकंड रोचा पहिला कॉलम काय तुमचा, सिरियल नंबरचा, म्हणून मी इथे 1 घेतलं. बघा TD ला मी अलाइन केलं सेंटर. सो SR नंबर 1 डिस्प्ले झाला. आता मला तुम्ही सांगा, मी जर पुढचा TD घेतला तर आता मी ह्या 1च्या जागेवर इथे काय लिहिणार, फर्स्ट नेम. कारण आपण हॉरिझॉन्टल रो वर डेटा डिस्प्ले करतोय आणि म्हणून मी इथे लिहिलं फर्स्ट नेम. त्याच्या पुढच्या TD मध्ये मला काय लिहायला लागेल, लास्ट नेम. आणि त्याच्या पुढच्या TD मध्ये मला लिहावं लागेल सिटी. यू कॅन चेक द आउटपुट. सिरियल नंबरच्या खाली सिरियल नंबर आला, फर्स्ट नेमच्या खाली फर्स्ट नेम, लास्ट नेमच्या खाली लास्ट नेम, सिटीच्या खाली सिटी. सो एक लक्षात घ्या, हा एक TR, हा कंप्लीट TR म्हणजे तुमचा एक रेकॉर्ड आहे. 1 TR इज युअर 1 रेकॉर्ड. 1 TR इज युअर 1 रेकॉर्ड. मी याला ऍज इट इज कॉपी केलं आणि परत खाली पेस्ट करतोय आणि 1च्या ऐवजी मला काय टाकावं लागेल आता इथे, 2. ओके, चला शेवटचं नाव कोणाचं इथे दिसतंय, अथर्व. ATHARV GHARGE. अथर्वची सिटी. अथर्व, कॅन यू टेल मी युअर सिटी.
BADLAPUR. Okay, so let's check the output. So this is output for second. Okay, so see, आता तुम्हाला फक्त काय करायचंय, जास्त टेन्शन न घेता हा कोड कॉपी करायचा, पेस्ट करायचा आणि फक्त रेकॉर्ड चेंज करत जायचं. दॅट्स इट, व्हेरी सिंपल. मग तुम्ही 10 रेकॉर्ड ऍड करा किंवा नेक्स्ट वन इज लेट्स से माधुरी गीते. नाशिक टाकतो मी आता टाइम बिंग. सो दिस इज हाऊ वी कॅन गिव्ह द रेकॉर्ड्स. ओके, आता क्विकली त्याच्यात आपण मॉडिफाय करणार आहे, त्यामुळे नीट लक्षात घ्या. आय विल राईट बॉर्डर. मी काय लिहिलं बघा, टेबल. इथे मी लिहिलं बॉर्डर इक्वल टू 1. टेबलला आपल्या लगेच काय झालं, बॉर्डर डिस्प्ले झाली. आता याच्यात खूप साऱ्या प्रॉपर्टी, तुम्ही त्याला कलर देऊ शकता, त्याचा फॉन्ट चेंज करू शकता, त्याला बोल्ड, इटॅलिक सगळं करू शकता. ते मी तुम्हाला तुमच्या क्रिएटिव्हिटीवर सोडणार आहे की याला कसं तुम्ही युटिलाइज करणार आहात. आपण जेवढे टॅग घेतले हे सगळे टॅग इंटरलिंक करून तुम्हाला डिझाइन करायचं. ओके, सो आता फक्त मी याच्यात काही गोष्टी सांगतो, त्या नीट समजून घ्या. मला आता सपोज 5वा कॉलम ऍड करायचा आहे. आय वॉन्ट टू ऍड अ कॉलम, पण तो 5वा कॉलम मला काय पाहिजे, मिडल नेम. ओके, मला मिडल नेम साठी कॉलम पाहिजे. सो याचा अर्थ मला कुठे चेंज करावं लागेल, कॅन यू जस्ट टाइप वेअर आय नीड टू चेंज, व्हॉट आय हॅव टू चेंज अँड वेअर आय हॅव टू चेंज. सिटीच्या खाली आफ्टर फर्स्ट नेम, परफेक्ट परफेक्ट, फर्स्ट नेम आफ्टर फर्स्ट नेम, राईट. सो याचा अर्थ मला कॉलम ऍड करायचा आहे की नाही, मग कॉलम ऍड करायचा म्हणजे मला चेंज TH मध्ये करावं लागेल. मला जर कॉलम ऍड करायचा आहे तर मला चेंज कुठे करावं लागेल, TH मध्ये. मग मला फर्स्ट नेम नंतर पाहिजे ना, सो सिम्पली मी ही फक्त लाईन घेतोय आणि मी इथे लिहिलं मिडल नेम. आता सगळी गडबड होणार आहे बघा, नीट लक्षात घ्या. मी काय केलं, सिरियल नंबर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम. मिडल नेम मी काढतो आधी. ओके, दिस इज राईट आउटपुट. आता मी ज्या वेळेला इथे मिडल नेम ऍड करतोय, लॉजिकली काय होतंय, कॉलम 5 झाले पण डेटा तर खालचा 4च आहे. म्हणजे आपल्याला काय करावं लागेल सांगा पटकन, व्हॅल्यूज पण टाकावे लागेल. परफेक्ट, व्हॅल्यूज कुठे टाकावं लागेल सांगा मला. पहिल्या रेकॉर्ड मध्ये कुठे टाकू व्हॅल्यू, पहिल्या रेकॉर्ड मध्ये कुठे व्हॅल्यू टाकावे लागेल, फर्स्ट नेम नंतर. परफेक्ट. सो बेसिकली इथे जिथे मी सुधीर लिहिलेलं आहे, इथे मला परत एक TD टाकायला लागेल आणि ह्या TD मध्ये मला माझं फर्स्ट नेम ऍड करायला लागेल. बघा, पहिला रेकॉर्ड फक्त परफेक्ट आलाय. का पहिला रेकॉर्ड परफेक्ट आला, कारण तुम्ही फक्त मिडल नेम तिथेच ऍड केलं, मी मिडल नेम तिथेच ऍड केलं. सिमिलरली मला उरलेल्या दोन्ही ठिकाणी काय करावं लागेल, मिडल नेम ऍड करावं लागेल. राईट. सो इथे जर मी सपोज मी इथे ब्लँक ठेवतोय, यू कॅन सी की सेल काय असेल, ब्लँक असेल. मी एम्प्टी सेल सुद्धा तिथे ऍड करू शकतो. मी जर एम्प्टी सेल ऍड केली तर मला एम्प्टी मिळेल. सो इफ यू डोंट हॅव दॅट डेटा यू कॅन कीप इट ब्लँक, किंवा तुम्हाला या पद्धतीने त्याच्यामध्ये चेंजेस करता येतील. आय होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग व्हॉट आय एम ट्राइंग टू से. सो बेसिकली ह्या पद्धतीने तुम्हाला चेंजेस करता आले पाहिजे. ओके, आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, सपोज आपण हे इथपर्यंत कंप्लीट केलं. बऱ्याच वेळेला काय होतं की आपल्याला कधी कधी 2 रो मिळून एक रो बनवायची असते, कधी कधी आपल्याला 2 कॉलम मिळून एक आपल्याला बनवायचा असतो. तर त्याच्यासाठी काय करावं लागेल ते आपण क्विकली बघूया. एक्झॅक्टली, मर्जिंग साठी आपल्याला काय करावं लागेल,
बघा थोडस केअरफुली लक्षात घ्या. मी पहिला TR ऍज इट इज कॉपी करतोय आता. राईट कोमल, रो स्पॅन अँड कॉल स्पॅन आपल्याला वापरावं लागेल. मी पहिली रो ऍज इट इज डिस्प्ले करतोय. काय झालं, पहिल्या 2 रो सारख्याच डिस्प्ले होत आहे. परफेक्ट. ओके, आता आपण काय करू, पहिल्या रो मध्ये मला सिरियल नंबर, ह्या दोन्ही सिरियल नंबर तुम्हाला दोनदा दिसतंय, या दोघांना मला मर्ज करायचंय. ओके, सो काय करावं लागेल, आपण ट्राय करूया. काय झालं कळलं का? रो स्पॅन इक्वल टू, मी इथे लिहिलं रो स्पॅन इक्वल टू 2, त्याने दोन्ही रो कंबाईन केल्या. ओके, पण त्या दोन्ही रो कंबाईन केल्यामुळे काय झालं, खालचं सिरियल नंबरची व्हॅल्यू पुढे सरकते. सो सिम्पली इफ आय रिमूव्ह दिस नाउ, परफेक्ट, असे चेंजेस तुम्हाला करता आले पाहिजे. ठीक आहे, काय गडबड होते ना ती समजून घ्यायची, लगेच चेंज करायचं. ओके, सो मी काय केलं की दोन्ही रो कंबाईन करून सिरियल नंबर असं नाव दिलं. आता पुढे काय बघा, मला पुढच्या ह्याच्यात काय करायचंय नीट लक्षात घ्या. टॉपच्या रो मध्ये मला फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम असं दिसतंय ना, हे मला कंबाईन करायचंय. म्हणजे हे तिन्ही कॉलम मला कंबाईन करायचे, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम. मग हे तिन्ही कंबाईन करून मला काय टाकायचंय, एंटर युअर नेम असं टाकायचंय. सो मला काय, आता मला कॉलम कंबाईन करायचे. सो याचा अर्थ मला तिथे काय टाकावं लागेल, कॉल स्पॅन इक्वल टू 3. परफेक्ट, COL करून बघूया काय होतंय. परफेक्ट, पण मग आता मला मिडल नेम आणि लास्ट नेमची गरज नाहीये. सो हे दोघं मी काढून टाकले आणि सिम्पली फर्स्ट नेमला मी रिनेम करतो, एंटर युअर फुल नेम. गॉट इट. आणि मग खाली ऑलरेडी आपण दिलेलं आहे फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम. आता उरलं परत शेवटचं सिटी, तर दोन्ही सिटी कंबाईन करायचे. काय करावं लागेल सांगा मला. अगेन मला सिटी साठी काय करावं लागेल, रो स्पॅन करावं लागेल इक्वल टू 2. आता मी जर हे रन केलं तर सिटी बरोबर आलं, पण खाली परत तुम्ही सिटी साठी एक एक्स्ट्रा जो TR घेतला याची गरज नाहीये. सो मी तो डिलीट केला. दॅट्स इट. व्हेरिएशन बघा, पहिल्या SR नंबर मध्ये मी 2 रो कंबाईन केल्या, दुसऱ्या याच्यामध्ये मी दोन्ही रो तशाच ठेवल्या पण मी कॉलम कंबाईन केले, आणि तिसऱ्या याच्यामध्ये मी परत रो कंबाईन केल्या. सो हे जेव्हा तुम्ही कराल, ट्रायल अँड एरर कराल, तुम्ही त्याच्यामध्ये अप अँड डाऊन कराल, त्यावेळेला तुम्हाला परफेक्ट हे जमायला लागेल. सो दिस इज ऑल अबाउट टेबल. तुम्ही टेबल मध्ये अजून डीप मध्ये जाऊ शकतात. जसं आपण टेबल घेतलं तसं टेबलला मी बॉर्डर तुम्हाला ऍड करून दाखवली. या पद्धतीने तुम्ही त्याला बॉर्डर ऍड करू शकतात. हे आपण CSS मध्ये बघणारे म्हणून मी आता याच्यात जात नाहीये. रो स्पॅन, कॉल स्पॅन आपण बघितलं, रो स्पॅन आणि कॉल स्पॅन पण आपण बघितलं. स्टाईल तुम्ही त्याला अप्लाय करू शकता, नो डाऊट. सो दिस इज हाऊ बेसिकली आपण टेबल कशा प्रकारे यूज करू शकतो ते आपण इथे काय केलं, कव्हर केलंय. तुम्हाला टेबलवर असाइनमेंट आहे, टेबलवर किंवा आपण आता आज जेवढा टॉपिक घेतलाय याच्यावर तुम्हाला एक असाइनमेंट आहे. तुम्हाला तुमचं कॉलेजचं जे काही टाइम टेबल आहे, जे काही लेटेस्ट टाइम टेबल असेल मागच्या सेमेस्टरचं किंवा आता तुमचे क्लासेस चालू झाले असेल तर त्याचं, तुम्हाला तुमच्या कॉलेजचं टाइम टेबल एका प्रॉपर फॉर्मॅटमध्ये डिझाईन करायचं युजिंग HTML. जेवढे टॅग तुम्ही वापरता येतील तेवढे सगळे टॅग वापरा, आणि जेवढे सगळे टॅग आहे हे सगळे टॅग त्याच्यात मॅक्झिमम यूज झाले पाहिजे. त्याचा डिस्प्ले चांगला पाहिजे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ब्रेक्स पण दाखवता आले पाहिजे. लंच ब्रेक असेल, 10 मिनिट्सचा ब्रेक असेल, त्याच्यानंतर तुम्हाला कम्प्लीट टाइम टेबल काय करावं लागेल, डिझाईन करावं लागेल. वरती तुमच्या कॉलेजचं नाव असेल, कॉलेजच्या नावानंतर खाली डिपार्टमेंटचं नाव असेल, डिपार्टमेंटच्या नावानंतर त्याच्या खाली तुमच्या क्लासचं नाव असेल, SY कम्प्युटर, TY कम्प्युटर, त्याच्यानंतर कॉलम असतील मंडे टू सॅटरडे, त्याच्यानंतर
हॉरिझॉन्टल मध्ये तुमचे प्रॅक्टिकल सेशन असेल तर तो मर्ज झाला पाहिजे, लेक्चर असेल तर तो एका रोचा असेल, प्रॅक्टिकल असेल तर तो 2 याच्यात आला पाहिजे. त्याच्यानंतर लेफ्टला तुमचे टायमिंग आले पाहिजेत, म्हणजे रो हेडिंग पण तुम्हाला द्यायचंय. रो हेडिंग मध्ये तुम्हाला कॉलम रो हेडिंग द्यावे लागेल, टायमिंग, आणि कॉलम हेडिंग असेल तुमचे डेज. या पद्धतीने तुम्हाला एक टाइम टेबलची असाइनमेंट करायची आहे. ओके फाईन. चला, जवळपास 7 वाजलेले आहे. आजचा टाइम कसा गेला खरोखर कळलं नाही. आय होप जे काही आपण घेतलेलं आहे हे सगळं तुम्हाला परफेक्ट समजलेलं आहे. इफ यू आर ऍग्री, यू कॅन जस्ट से की येस सर, वी हॅव गॉट इट. यू कॅन जस्ट क्विकली टाइप गॉट इट. अँड tomorrow, I think we are having tomorrow, it's Saturday, right? So tomorrow we have a very wonderful session for you. There is a girl who has started her own food business, आणि तुम्हाला याच्यातनं खूप चांगले लर्निंग्स त्या ठिकाणी भेटणार आहेत. सो उद्याचं लेक्चर मिस करू नका. स्पेशली तुम्ही कॉलेज चालू असताना कशा प्रकारे स्वतःचा बिझनेस चालू करू शकतात हे तुम्हाला त्या ठिकाणी डेफिनेटली कळायला मदत होईल. आणि एक जो आपल्याला आपल्या ट्रेनिंग मधला एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो या ठिकाणी आपल्याला त्याच्यातनं कव्हर करता येईल की हाऊ यू कॅन स्टार्ट युअर ओन स्टार्टअप. ओके, सो I think we can conclude over here. Thanks for joining today. I hope you have enjoyed the session. We'll meet tomorrow again at the same time, and I hope you will complete this assignment. We will get back to you for this assignment on Monday. You have to complete this assignment up to Monday. मंडे पर्यंत ही असाइनमेंट कंप्लीट करून तुम्हाला जो आपला मेल आयडी आहे ट्रेनिंगचा त्याच्यावर जरी तुम्ही ही शेअर केली तरी चालेल, और सेशनच्या वेळेला तुम्ही डायरेक्टली तुमच्या स्क्रीनवरनं आम्हाला आउटपुट दाखवू शकतात. ओके, सो थँक यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग. इट्स गुड बाय टाइम नाउ. थँक यू व्हेरी मच. गुड बाय. सी यू ऑन टुमॉरोज लेक्चर.